آج کا ہم اپنا سبق جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ آپ میں سے وہ لوگ جو ہمارے ساتھ نئے جوائن کر رہے ہیں، ان سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ یوٹیوب پہ ہمارے تمام جو پرانے لیکچرز ہیں آپ وہاں سے اگر دیکھنا شروع کریں تو آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ آپ یہاں سے بھی اگر شروع کریں گے، قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے لیے انشاءاللہ یقیناً بہت آسان ہوگا، اور یہی الفاظ جو ہیں یہ بار بار ریپیٹ ہوں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے رکوع جو ہمارا کمپلیٹ ہوا تھا اس میں آپ نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو قیامت کے دن کے حوالے سے، کہ وہ لوگ، کہ ہر شخص جو ہے قیامت کے دن اپنا جو وہ عمل کرے گا وہ عمل وہاں سے اس کو اس کا صلہ جو ہے وہ ملے گا۔ اگر وہ کوئی اچھائی کرے گا تو اچھائی اس کے سامنے ہوگی، کوئی برائی کرے گا تو کوئی برائی جو ہے وہ اس کے سامنے ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس معاملے میں نہایت ہی رؤوف ہے اور نہایت ہی شفیق ہے۔ اسی طرح سے آج کے اس رکوع میں بیسکلی جو اس تمام کی تمام صورت کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو تمہید اسٹارٹ میں تھی، وہ آج کے رکوع میں وہ تمہید جو ہے وہ ہماری مکمل ہوگی۔ تو جو بات پچھلے رکوع میں تھی اسی بات سے اب اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہاں پہ آپ پیچھے دیکھیں تو ایک بہت ہی شفقت کا ایلیمنٹ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بہت رؤوف ہے، شفقت والا ہے بالعباد، اپنے بندوں کے اوپر، یہاں پہ اس بات کا اختتام ہوا تھا۔ تو آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، ان اگر تم ہو تحبون، محبت رکھتے اللہ سے، تو فتبعونی، تم میری پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، حب کہتے ہیں محبت کو، کم کہتے ہیں تمہاری، تم سے، اللہ، یعنی کہ اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محبت کرے گا یقیناً۔ یعنی کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ان اگر تم تحبون، محبت رکھتے اللہ سے، تو فتبعونی، تم میری پیروی کرو، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں تو یحببکم اللہ، تو تم سے محبت کرے گا اللہ، ویغفر لکم، اور وہ تم کو بخش دے گا ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو، واللہ اللہ غفور، بخشنے والا ہے، رحیم اور مہربان ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ جو ہے وہ اس وقت جاری ہے، اس حوالے سے ہم سب جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت جو ہے وہ مناتے ہیں۔ لیکن میں نے ابھی ایک ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل پہ ڈالی ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اصل میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہ ایمان لانے کا جو تقاضا ہے، اگر ہم اس تقاضے کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ یقیناً ہر شخص اپنے طور پہ اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ، کوئی نہ کوئی وہ کوشش ضرور کرتا ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جس کامیابی کے لیے اس دنیا میں ہمیں، جس آزمائش کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ کہا ہے کہ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ کی محبت چاہیے ہے تو ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اگر ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ ہمیں مل جائے گی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بخش دیں گے تمام کے تمام ہمارے گناہوں کو۔ اور اتباع کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اپنی کتاب نازل فرمائی ہے، اور تمام کی تمام جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت جو حضور پاک نے اپنی مہر لگا کے اپنی امت میں جاری کی ہے، اصل میں ہم اگر اس کی اتباع کریں گے تو یقیناً ہمیں جو ہے وہ کامیابی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ دیں گے، اور ہمیشہ کی جو جنت ہے وہ ملے گی۔ اسی طرح سے ہمیں روایات سے جو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنی بیوی بچوں سب سے بڑھ کر اگر ہم محبت نہ کریں تو ہماری اصل محبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور ان کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہونی چاہیے، اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی اتباع کریں، ہم ان کی پیروی کریں، ہم ان کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں، جو تعلیمات انہوں نے ہم کو دی ہیں، جو انہوں نے دین ہم کو سکھایا ہے، جو دین ہم کو بتایا ہے۔ اصل چیز ہمارے لیے یہی کامیابی کا ذریعہ بنے گی کہ ہم جو ہے وہ خوشیاں مناتے رہیں لیکن ہمارے معاملات صحیح نہ ہو، ہمارا اخلاق صحیح نہ ہو، ہمارے معیشت جو ہے وہ ہماری صحیح نہ ہو، ہمارے لوگوں کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ صحیح نہ ہو، تو اس صورت میں ہم کبھی بھی کامیابی جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اس کے بعد کل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ اطیعو، تم اطاعت کرو اللہ کی، اور رسول، اور اس کے رسول کی۔ اب پھر اس کے بعد اس سے پہلے کہا کہ ان سے کہہ دیں تمام لوگوں سے کہ وہ میری اتباع کریں، اب ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ آپ ان کو یہ کہہ دیں، ظاہری بات ہے کہ تمام رہتی دنیا تک انسانیت کو اس وقت خطاب کر کے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اطاعت کریں کس کی؟ اللہ کی، اور اللہ کی اطاعت کا ذریعہ کار کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے کہ ور رسول، اور جو رسول ہیں ان کی اطاعت کریں، یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر آپ اطاعت کریں گے، ان کی اتباع کریں گے تو آپ جو ہے وہ یقیناً کامیاب ہو جائیں گے۔ خود اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن پاک میں نازل کر دیا، فَإِن، پھر اگر تولوا، وہ پھر جائیں، فَإِنَّ، تو بے شک اللہ لا نہیں، يحب، وہ
دوست کافرین انکار کرنے والوں کو یا کافروں کو، کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو لوگ اطاعت کریں گے یقیناً وہی کامیاب ہوں گے، اور جو لوگ پھر جائیں گے اس بات سے یا ان کی اطاعت سے تو اللہ جو ہے وہ ان کو دوست نہیں رکھے گا۔ میں نے جو اس حوالے سے ویڈیو ابھی اپنے چینل پہ اپلوڈ کی ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو بیسیکلی جی حضور پاک صلی اللہ، میں نے پوری بیٹے پڑھی ہے، اور وہ بڑی اچھی آپ کی ایفرٹ ہے ماشاءاللہ، جی میں نے پورا پڑھا سنا ہے۔ اس میں ماشاءاللہ جو تمام مختلف علماء نے تحقیقی کام کیا ہے ان مستند جگہوں سے اس چیز کو پیش کیا ہے کہ ہر شخص، میں نے بھی کہا میں اپنا ایک حصہ اس کام میں ڈالوں، کیونکہ اصل چیز تو یہ ہے کہ اگر ہم لوگ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کے لوگوں کو ثبوت دے دیں، کیونکہ آج بھی اگر ہم مسلمانوں کو دیکھیں تو دنیا میں میرے خیال میں 8 ارب کی آبادی میں سے تقریباً شاید 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں، اور باقی سارے کے سارے غیر مسلم ہیں۔ تو ان غیر مسلموں کو سب سے بڑا پیغام تو یہی ہے کہ ہم ان کو یہ بتائیں کہ تمام جو قدیم صحیفے ہیں ان کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی بشارت دی گئی ہے کہ وہی آخری پیغمبر ہوں گے، وہی پیغمبر جو ہیں وہ جن کے انتظار میں تمام انسانیت جو ہے وہ انتظار کر رہی تھی، تو وہ اصل میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور آج کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی بھی ان لوگوں کو جو ان کو پیغمبر ماننے سے انکار کریں گے وہ کبھی بھی ان کو دوست ہی نہیں رکھ سکتے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، استفا چن لیا، ان اللہ استفا کا مطلب ہے چن لیا، کہ بے شک اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، و نوح اور نوح کو، و آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کو، و آل عمران اور آل عمران کو، اللہ پر العالمین تمام جہانوں پر۔ اب جو اصل ہمارا اس سورہ آل عمران کا موضوع تھا، یا جو اس میں نے آپ کو جس طرح سے بتایا تھا کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر رہی ہے، اور سورہ آل عمران جو ہے وہ عیسائی اور نصرانیوں کو مخاطب کر رہی ہے، تو اب سورت کی تمہید جو ہے وہ مکمل ہو گئی، اور یہاں سے وہ سلسلہ کلام اس کا آغاز ہو رہا ہے کہ جس میں اب اللہ تعالیٰ اسٹارٹ سے بتا رہے ہیں کہ ان اللہ استفا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے استفا چن لیا۔ سب سے پہلے پیغمبر کون؟ حضرت آدم علیہ السلام، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، یعنی کہ جو اس وقت یہ دنیا اس کا وجود ہوا، اس کے بعد حضرت آدم اور اما حوا سے یہ دنیا اپنے وجود میں آئی، انسانیت اپنے وجود میں آئی، اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام تک چھوٹے چھوٹے علاقوں میں، چھوٹی چھوٹی جگہوں پر لوگ جو ہیں وہ بسنے لگے، ان کی اولادیں جو ہیں وہ بسنے لگیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کو قرآن ہم کو بتاتا ہے کہ تقریباً 900 سال کی عمر جو ہے وہ ان کو دی گئی، اور اس 900 سال کی عمر میں ان کو اس میں ظاہر بات ہے کہ اس کی اصل وجہ تو یہی تھی کہ انہوں نے بے تحاشا کوشش کی، اور قرآن نے ہم کو بتایا کہ چند لوگوں نے ان کے اوپر ایمان لے کر آئے، اور کتنے ایمان لے کر آئے کہ جتنے کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کشتی کے اندر بیٹھ سکے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، یعنی کہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر تھے کہ جن کی اولاد کے اندر تمام کے تمام قیامت تک پیغمبر جو ہیں وہ ان کی اولادوں میں آئے، اور اس میں ساتھ ہی ساتھ آل عمران کا ذکر کیا گیا۔ ویسے تو یہ بھی آل عمران حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی ہیں، بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ آل عمران کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اصل میں حضرت مریم علیہ السلام جو تھے، ان کے والد صاحب جو تھے ان کا نام عمران تھا، اور ان کو ہی یہاں پہ مخاطب کر کے اس وقت اسی حوالے سے اس صورت کا نام جو ہے وہ صحابہ نے آل عمران جو ہے وہ رکھا، اور کیونکہ حضرت عمران جو حضرت مریم تھیں ان کے والد کا ذکر اس میں آیا ہے آل عمران، تو یہاں پر آپ یہ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ذکر کیا کیونکہ اب ان کی اولاد حضرت مریم کے ذریعے جو ایک پیغمبر آنے والے ہیں جن کا نام حضرت عیسیٰ ہے، ان کا آگے ذکر شروع ہونے والا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک تمہید جو ہے وہ اسٹارٹ کی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا تمام جہان والوں کے لیے، اللہ پر العالمین تمام جہان والوں کے لیے، ذریتن، ذریت اولاد کو کہا جاتا ہے، ذریتن، ذریتم بعدها، ذریت اولاد، اس کے میننگ ہو گئے بعد ہوا، اور اس کے بعد مین سے بعد ان بات کے، یعنی کہ ان کے بعد جتنی بھی، یعنی کہ حضرت آدم، حضرت نوح، آل ابراہیم اور آل عمران جو تھے ان کو چنا گیا تمام جہان والوں کے لیے، جو کہ ذریت تھے ایک دوسرے کی، بعدم من بعد، یعنی کہ ظاہری بات ہے تمام انسانیت حضرت آدم کی اولاد ہے، اس کے بعد جیسے ابھی تمام حضرت ابراہیم کا بھی ذکر کیا، اور تمام پیغمبر جو آگے آئے وہ ان کی اولاد میں آئے، تو یہ ایک دوسرے کی اولاد میں سے تھے۔ واللہ، اور اللہ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ اس جب قولت کہا، یہاں پہ جو ہمارا اردو میں ورڈ استعمال ہوتا ہے عورت، وہ یہیں سے نکلا ہے، امراتو، اس جب، یعنی کہ عمران کی عورت کون؟ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس جب قالت کہا امراتو
عمران کی عورت نے یعنی کہ ان کی بیوی نے ربی کہ اے میرے رب انی بے شک میں نظر تو میں نے نظر کیا. یہاں پہ جو میں نے کا ورڈ ہے یہ تے کے اوپر جو پیش آ گیا وہاں سے ہمیں پتا چلا نظر تو کہ میں نے نظر کیا لکا تیرے لیے ماں جو فی میں بطنی بطن جو ہے ہماری اردو میں استعمال ہوتا ہے بطن جسم کو یا پیٹ کو کہا جاتا ہے فی میں بطنی میرے پیٹ میں محررن کسی آزاد کیا ہوا محررن آزاد کیا ہوا فتقبل سو تو قبول کر لے منی مجھ سے ان کا بے شک تو انتا تو السمیع سننے والا العلیم جاننے والا ہے. اب یہاں پہ اس صورت کی یوں سمجھنے کی تمہید کے بعد آغاز جو ہو رہا ہے اس میں حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی جو دعا ہے وہ اس کے ذکر سے سٹارٹ ہو رہا ہے کہ اس جب قالت کہا امرات عمران کی بیوی نے اور یا عورت نے کہ ربی انی کہ اے میرے رب بے شک میں نظر کرتی ہوں لکا تیرے لیے. اس زمانے میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے جو عبادت گاہ تھی یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل ان سے آگے تمام کی تمام جو دین کی خدمت ہے وہ لی گئی اور حضرت اسحاق کی اولاد کے لیے فلسطین کا علاقہ جو ہے وہ چنا گیا اور حضرت اسماعیل کی اولاد کے لیے جزیرہ نما عرب جو ہے اس کو چنا گیا لوگوں کو وہاں پہ بسایا گیا. اس کے بعد وہاں پہ جو فلسطین میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد یعنی کہ بنی اسرائیل جتنی بھی موجود تھی انہوں نے وہاں پہ جو اپنے معبد بنائے اس میں ہیکل سلیمانی یا یروشلم اور بیت المقدس جو ہے وہ شامل ہے. تو وہاں پر بیت المقدس میں اللہ ظاہری بات ہے کہ جب دین کی خدمت کے لیے مختلف قسم کے جو شخصیات تھیں ان کو چنا جاتا تھا اور حضرت جو مریم کے والد تھے تو ان کو بیسیکلی وہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے معذرت حضرت زکریا جو تھے وہ آگے ان کا ذکر ہے وہ ان کی حضرت ہارون کی اولاد میں سے تھے. اور یہ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ انہوں نے ایک دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اگر آپ نے اولاد دی تو میں نظر کر دوں گی اس اولاد کو جو میرے پیٹ میں ہے محررون اور آزاد کیا ہوا فتقبل تو پس آپ قبول کرنا منی مجھ سے یعنی کہ انہوں نے ایک منت مان لی یا نیت کر لی کہ میں اللہ کے راستے میں اپنی اولاد کو وقف کر دوں گی. اور یہ دعا جو ہے یہ کرنے کے بعد فلما سو جب وداعتھا انہوں نے جنم دیا قالت نے کہا ربی اے میرے رب انی بے شک میں ودعتھا کہ میں نے تو جنم دے دیا انسا ایک لڑکی کو. اب یہاں پہ حضرت مریم کی جو والدہ تھیں انہوں نے جو اولاد ہوئی جن کا نام ہمیں قرآن نہیں بتایا کہ ان کا نام جو تھا وہ مریم ہے سورہ مریم میں اس کا ہم ذکر جو ہے وہ وہاں پہ جا کے دیکھیں گے. تو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ جو میری اولاد ہوئی ہے وہ اولاد اس کا نام وہ جو ہے وہ تو ایک لڑکی ہے واللہ اور اللہ عالم خوب جانتا ہے بما جو وداعت جو میں نے جنا ہے یا جو میں نے پیدا کیا ہے والیسا اور نہیں الذکر مذکر سے اور کل انسا مؤنث سے مذکر مؤنث اردو کے الفاظ ہیں الذکر یعنی کہ بیٹا کل انسا مانند بیٹی کے کہ جو لڑکی ہوتی ہے وہ بیٹے کی طرح ظاہری بات ہے کہ ہر معاشرے میں ہر شخص کو معلوم ہے کہ ایک جو عورت ہے وہ ایک صنف نازک ہے اور اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق عورت کی ہے اس کے اندر اور مرد میں بہت فرق ہے. تو انہوں نے اپنا یہ اشکال جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ میں نے ایک منت مانی تھی اور میں نے اس کو آپ کے لیے وقف کرنا تھا لیکن میرے ہاں تو بیٹی ہو گئی ہے اور بیٹی جو ہے وہ بیٹے کی مانند نہیں ہوتی. وَإِنِّي اور بے شک میں سمیتها اور سمیتها اس کا نام رکھا مریم سمیتها اس کا نام میں نے رکھا ہے مریم. وَإِنِّي اور میں وَإِنِّي اور بے شک میں اعیذها کہ میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو اعیذها جیسے ہم تعوذ سے نا اعوذ باللہ ہم پناہ مانگتے ہیں شیطان سے تو اب کیا ہے کہ وَإِنِّي اور بے شک میں اعیذها اس کو میں پناہ میں دیتی ہوں بکا تیری بے کا مطلب ہے ساتھ اور کا مطلب ہے تیری کہ میں تیری پناہ میں دیتی ہوں وذریتھا اور اس کی اولاد کو بھی یعنی کہ آگے جو مریم سے اولاد بھی ہوگی اس کو بھی میں تیری پناہ میں دیتی ہوں من سے شیطان اور شیطان رجیم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں. حضرت مریم کی والدہ نے ان کو ان کے حوالے کیا کیونکہ ایک منت جو ہے وہ مانی تھی اور اپنا ایک اشکال بھی جو ہے وہ پیش کر دیا کہ جو میرے ہاں بیٹی ہوئی ہے وہ لڑکے کی مانند یقیناً نہیں ہو سکتی ہے. فتقبلھا تو قبول کیا اس کو ربها اس کے رب نے. اب اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ ان کی جو انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کے لیے نظر مانی تھی اور وہ نظر جب پیش کی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو قبول کیا بھی قبول حسن بہت ہی اچھے طریقے سے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مرد یا عورت سے کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ
اس معاملے کو ظاہری بات ہے وہ علام الغیوب ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ہم فتقبلھا، بس اس کو قبول کیا، ربھا اس کے رب نے، بقبول قبول، حسن اچھا، وانبتھا، اور یہ نباتات سے ہے نا ورڈ، نباتات میں کیا ہوتا ہے کہ جب پودے ہیں وہ پروان چڑھتے ہیں تو وانبتھا، اور پروان چڑھایا اس کو، ان کے نباتات جیسے جیسے ہریالی بڑھتی ہے اسی طریقے سے وانبتھا، پروان چڑھایا اس کو، نباتن بڑھانا، حسنن بہت ہی اچھا، وکفلھا، اور سپرد کیا، ان کی کفالت سے ہے، اردو کا ورڈ کفالت میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی کی ذمہ داری لے لیتا ہے، وکفلھا، اور سپرد کیا اس کو، زکریا، حضرت زکریا علیہ السلام کے. حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے وہ حضرت مریم کے خالو تھے، یعنی کہ ان کی جو زوجہ تھیں وہ حضرت مریم کی والدہ کی بہن تھیں. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے جن کے بارے میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ یہ اصل میں حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ہی برگزیر بزرگ جو ہے وہ بنایا تھا. اور یہ ہیکل سلیمانی میں ہی ہوتے تھے، بیت المقدس میں، یہ وہاں کے کی تمام جو ذمہ داریاں تھیں وہ نبھاتے تھے، تمام اللہ کے گھر کی دیکھ بھال جو ہے وہ ان کی ذمہ داریوں میں آتا تھا. تو اس پر کلما، جس وقت دخلا وہ داخل ہوتے علیہ اس کے پاس، زکریا علیہ السلام، المحراب محراب میں، وجدہ تو پاتے یا پایا، اندہا اس کے پاس، رزقن ایک رزق. اب یہاں پہ ظاہری بات ہے قرآن پاک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے بہت ساری باتیں اس سے پہلے بائبل میں بھی موجود ہیں، تو اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں پہ جو مختلف کی چیزوں میں تبدیلی بنی اسرائیل کے لوگ کر سکے ہیں، اس کے بعد یہاں پہ ایک صحیح انداز میں اللہ تعالیٰ نے ٹو دا پوائنٹ جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام کی تمام جو ہے قرآن کے ذریعے سے جو سمجھ لیں کہ غیب کی باتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو اب یہ بتایا کہ حضرت زکریا جو تھے وہ اب یہ تمام چیزیں جو ہیں آگے جو ابھی حضرت زکریا کی دعا آئے گی اور وہ اپنے بیٹے کے لیے دعا کریں گے، وہ ساری کی ساری چیزیں آپس میں ریلیٹڈ ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت مریم کے ہاں ایک ایسا بیٹا ہونے والا ہے کہ جو کہ خود معجزہ ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن فیکون سے وہ وجود میں آئے ہیں. تو اب ان کا تمام ذکر جو ہے وہ آگے ہونا ہے. تو اب ہم یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ کالا کہا یا مریم، اے مریم، کہ انا یہ کہ لگا تیرے لیے، ہاضا یہ، سوری میں اگلی لائن میں چلا گیا، فتقبلھا تو اس کو قبول کیا، ربھا اس کے رب نے بھی، قبول حسن احسن طریقے سے، وانبتھا اور پروان چڑھایا، نباتن جیسے چڑھانا ہوتا ہے یا بڑھانا ہوتا ہے، حسن بہت اچھے انداز سے، وکفلھا اور کفالت کی اس کی، زکریا علیہ السلام نے، کلما جب بھی داخل ہوتے علیہ اس کے پاس، زکریا علیہ السلام، المحراب محراب جو ہے ہماری مسجدوں والے یہ محراب نہیں ہے، بلکہ وہاں پر بیت المقدس میں محراب یوں سمجھ لیں کہ ایسے کمرے ان کو کہا جاتا تھا کہ جس میں وہیں پر جو لوگ رہتے تھے جو اللہ کے ہر وقت عبادت گزار ہوتے تھے، تو ان محراب میں حضرت مریم کو جو ہے وہ وہیں پہ رکھا گیا. اور وہ حضرت مریم کی محراب کے پاس سے جب بھی گزرتے تھے تو وجدہ اندہا، تو وہ کیا وہاں پہ پاتے تھے، رزقن، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص طور پہ کوئی رزق جو ہے وہ ان کو دیکھتے تھے کہ اللہ آسمان سے جنت سے کبھی پھل آ رہے ہیں یا کوئی اور چیزیں جو ہیں وہ وہاں پہ جب دیکھتے تھے تو اس سے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتے تھے. اب کالا یا مریم، اب انہوں نے پوچھا اے مریم، انا کہاں سے لکا تیرے لیے، ہاضا یہ، انا کہاں سے لکی تیرے لیے، ہاضا یہ، کہ یہ تیرے لیے، یہاں پہ کیونکہ فیمیل کا ذکر ہو رہا ہے تو کافی نیچے زیر آ گیا، لکی تیرے لیے، ہاضا یہ، قالت اس نے کہا، ہوا یہ، من سے، عند اللہ پاس اللہ کے. حضرت مریم علیہ السلام جو ہے انہوں نے جواب دیا کہ یہ سب جو کچھ بھی یہ نعمتیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے. اور ان کا آپ شعور دیکھیں کہ وہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا رہی ہیں کہ ان اللہ، بے شک اللہ، یرزقو رزق دیتا ہے، من جسے یشاء وہ چاہے، بغیر حساب کے. ان کا شعور کا عالم، چھوٹی سی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عبادات کرتی تھیں، جس طرح سے وہ مناجات اللہ تعالیٰ سے کرتی تھیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام جو کہ جن کے ذمے ان کی کفالت یعنی کہ ان کی پرورش لگائی گئی تھی، ظاہری بات ہے کہ وہ بھی ایک بہت برگزیدہ بزرگ تھے اور ایک بہت جلیل القدر پیغمبر تھے. اور ان کی جو ہے رہنمائی میں انہوں نے جو بھی تربیت پائی، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق اتنا قیمتی ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آسمان سے جب وہ گزرتے ان کے محراب کے پاس سے تو وہاں پر ان کو وہ مختلف قسم کی نعمتیں اور نوادرات یا رزق جو ہے وہ پاتے. تو وہاں سے وہ حضرت زکریا جو ہے ان کے اندر ایک خواہش نے جنم لیا. ہنالکا وہیں دعا کی زکریا علیہ السلام نے ربہ اپنے رب سے. اب ان تمام چیزوں کو دیکھ کر وہ اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں. قالا اس نے کہا، ربی اے میرے رب، حب عطا کر لی میرے لیے یا مجھے، من سے لدن کا اپنے پاس سے، ذریتن ایک اولاد، طیبتن پاک،
इन्नका बेशक तू समीउ सुनने वाला अद्दुआई दुआ का। यानी कि उन्होंने जब देखा कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह पर यकीनन एक पैगंबर थे, उनका ईमान बहुत मजबूत था, लेकिन जब इंसान इस किस्म के मौजज़ात को अपनी आंखों के सामने से देखता है तो उसके ईमान का लेवल जो है वो कुछ और लेवल पे चला जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को देखकर उन्होंने भी अपने रब से अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला, उनके यहाँ औलाद नहीं थी और वो एक बूढ़े शख्स थे, कि अल्लाह ताला मुझको जो है वो एक औलाद अता फरमाएँ जो कि बहुत ही पाक औलाद हो अपनी जनाब से। फन फनादतहु, ये निदा से है, निदा का मतलब होता है आवाज़ लगाना। फनादतहु, बस आवाज़ दी उसको अल मलाइकतु, फरिश्ते ने। वह हुआ और वो कायमुन, खड़े हुए थे, युसल्ली, नमाज पढ़ते हुए, फिल मेहराब, मेहराब में, अपने हुजरे में। अन्नल्लाह, ये कि अल्लाह युबश्शिरुका, कि वो तुमको खुशखबरी देता है, याहया, याहया की, मुसद्दिकन, जो तस्दीक, मुसद्दिकन, तस्दीक करने वाला है, कलिमातिन, कलमे की, मिन से अल्लाह, 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 अल्लाह का हुक्म से, व सय्यदन, और सरदार, व हसूरन, और नफ्स को काबू रखने वाला, व हसूरन, और नफ्स को काबू रखने वाला, व नबियन, और वो नबी होगा, मीन से सालिहीन, नेकूकार। अल्लाह ताला का किसी भी नबी के हवाले से जो तरीकेकार होता है कि एक पहले नबी जो है वो उसकी पेशगोई जो है वो खुद कर देते हैं। और यहाँ पर भी अब हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के जरिए से अल्लाह ताला ने हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की पेशगोई कर दी कि, और उनकी वो तमाम क्वालिटीज बता दी। एक चीज तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फरिश्ते की या फरिश्तों की आवाज आई, आवाज से, क्योंकि वो नमाज पढ़ रहे थे, यकीनन लग ऐसे ही रहा है कि फरिश्ते उनके सामने नहीं आए, लेकिन खाली आवाज जो है वो आई। वह हुआ और वो कायमुन, और वो खड़े हुए थे, युसल्ली, अपनी नमाज पढ़ रहे थे, फिल मेहराब, अपनी मेहराब में। अन्नल्लाह, ये कि अल्लाह, युबश्शिरुका, वो तुमको खुशखबरी देता है, भी याहिया, याहिया अलैहिस्सलाम की। अच्छा, अब याहिया अलैहिस्सलाम जो है ये अगर रिश्ता देखें हजरत ईसा, क्योंकि हजरत मरियम की, इनकी वालदा और हजरत मरियम की जो वालदा थी वो आपस में बहनें थी, तो ये इनके कजन हुए हजरत मरियम की वालदा के। और इनकी और हजरत ईसा की पैदाइश में तकरीबन 6 माह का कहते हैं कि कोई फर्क है। और बहुत ही शॉर्ट पीरियड के बाद जो है अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को इस अमल के जरिए से एक पूरी की पूरी तालीम और तरबियत दी, और उनको बताया कि देखो अल्लाह ताला जो है वो अपने कलमा कुन के साथ, जैसे हजरत जकरिया के यहाँ औलाद हो गई जो कि बुढ़ापे में थे, और बूढ़े शख्स को भी अल्लाह ताला अगर चाहे तो अल्लाह ताला के पास जो, और यहाँ पर भी आप देखें कि इनके लिए, हजरत याहिया के लिए अल्लाह ताला ने अपने लिए एक वर्ड कलमे का इस्तेमाल किया, हुक्म का वर्ड इस्तेमाल किया, और यही कलमे का वर्ड जो है वो हजरत ईसा के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। और इनकी क्वालिटीज बताइए, एक क्वालिटी तो ये बताइए कि वो सैयद, यानी कि वो सरदारों में से होंगे, वह हुसूरन, और वो अपने आप पर, अपने नफ्स पर काबू पाने वाले होंगे, वह नबीयन, और वो नबी होंगे, मिन से सालिहीन, नेकुकारों में से होंगे। काला, इसने कहा, रब्बी, ए मेरे रब, अन्ना, कहाँ, यकून यकून, होगा ली, मेरे लिए, गुलामुन, लड़का, वक़द, और अलबत्ता तहकीक, बलागनी, बलग इबलाग से है। इबलाग में हम क्या करते हैं, जराए इबलाग को चीज पहुंचाने वाले, तो वहीं से ये वर्ड हम पहचान सकते हैं। वक़द, और यकीनन, बलागनी, मुझे पहुंच गया है, अल किबारू, बड़ाई से, यानी कि बुढ़ापा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, वमराती, और जो मेरी औरत है, आकिरुन, भांज हो चुकी है, यानी कि वो माँ नहीं बन सकती। और इसने कहा, कजालिका, इसी तरह, अल्लाह, अल्लाह, यफलू, वो करता है, माँ जो यशाऊ, वो चाहता है। अब अल्लाह ताला ने एक पूरी की पूरी हद, आप ये देख लें कि असल में इस सूरत में, जी मैम फरहाना, आपने हैंड रेस किया। सर वो सबक सुनाने के लिए किया। अच्छा जी, सबक कंप्लीट होने में क्या है जी। काला, कहा, कजालिका, इसी तरह, अल्लाह, अल्लाह यफलू, करता है, माँ जो यशाऊ, वो चाहता है। मैंने आपको बताया कि ये पूरा का पूरा वाक्य जो अल्लाह ताला यहाँ पे इस वक्त बता रही हैं, वो वाक्य जो है असल मकसद हजरत ईसा के हवाले से अल्लाह ताला पहले से उस कौम की तरबियत जो है वो कर रहे हैं। काला, कहा, रब्बी, ए मेरे रब, इजअल, तू बना दे, ली, मेरे लिए, आयात, आयातन, एक निशानी। अब हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम जो है, जब उनको, उनकी दुआ पूरी हुई और फरिश्ते ने आवाज लगा के उनको बताया कि तुम्हारे यहाँ एक लड़के की जो है वो पैदाइश होने वाली है, और उसका नाम याहिया होगा, उसकी ये क्वालिटीज होंगी, वो नबी होगा, सरदार होगा, और वो अपने नफ्स पे काबू रखने वाला होगा। तो उसके बाद काला, इसने कहा, आयात का। अब हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने, क्योंकि उनके लिए ये सब कुछ जो था एक बहुत हैरान कुन सी बात थी कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी बीवी जो है अपनी, उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया। तो अब वो कह रहे हैं कि अल्लाह ताला से, काला, इसने कहा, आयात का, कि ए अल्लाह ताला, तू जो है, आयात का, मेरे लिए कोई निशानी फरमा दे, कोई निशानी कर दे, अल्लाह के ना। उसने कहा, आयात का। अब उन्होंने जब ये, इससे पिछली आयत में हमने अभी तो इससे पीछे हमने देखा कि लिए आयातन, मेरे लिए कोई निशानी बना दे, तो अल्लाह ताला ने कहा, काला, आयात का, तेरे लिए निशानी है, अल्लाह के ना, तू कल्लिमा, कि तू बात नहीं करेगा, नासा, लोगों से, सलासता अयामिन,
सलासा 3 अयामिन 3 दिन तक इल्ला मगर रमज़ा इशारों से, यानी कि अल्लाह ताला ने उनके लिए एक निशानी का एहतमाम कर दिया कि ये वाकई ये जो मैं अब तुम्हारे साथ करने के लिए जा रहा हूँ, ये जो तुम्हें अभी पुकार सुनाई गई है, इसकी अब तुम्हें मैं एक और निशानी, जो तुमने बात की, उन्होंने जब दुआ की अपनी नमाज में ही, तो उसके लिए उनको निशानी बताएगी कि वो 3 दिन तक किसी से बात नहीं कर सकेंगे। बसकुर, और तू बस याद कर रब्बा का, अपने रब को, कसीरन बहुत ज्यादा, वह सब भी, और तस्बीह बयान कर, बिल अशी शाम को, वल इब्कार और सुबह को, वल बिल अशी शाम को, वल इब्कार और सुबह को। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यहाँ पे हमारा आज का सबक जो है वो मुकम्मल हो गया है, और आप में से अगर कोई शख्स कोई क्वेश्चन करना चाह रहा है तो वो पूछ लें प्लीज। जी सर, ये हसूरा का एक बार आप और बता दीजिए, जो आयत में है ना, जी जो देखिए नबी वो नबिया, जी उसका ये रूट तो वर्ड मैंने क्या आपको बताया कि इसका मतलब है सरदार, वह हसूरा, नफ्स को काबू रखने वाला, इसका और यानी रूट कि वर्ड ये क्या होगा? बेसिकली एडजेक्टिव है। और इसका रूट वर्ड, अली भाई आपको अगर मालूम है इसका कोई रूट वर्ड कौन सा है ये? ये इसका मतलब ये भी है ना कि जी जी औरतों से बेरगबत होंगे, क्या हो जी गए? सर। औरतों से बेरगबत होंगे। जी बिल्कुल, असल में जी हिस्र से निकला है। हिस्र हम कहते हैं ना, महसूर हो जाना, ये वही लफ्ज है। अपने इर्द गिर्द हिसार बांध लेना, मतलब वो प्रोटेक्टेड होंगे। यहाँ पर बिल्कुल अम्मा ने सही बताया कि वो प्रोटेक्टेड होंगे। किस चीज से? वो खवातीन की तरफ रगबत नहीं होगी। नहीं करेंगे। और इसी बात की वजह से ना एक जो मिसकॉन्सेप्शन ईसाइयों में आ गई है, क्योंकि हजरत ईसा की भी शादी नहीं हुई थी, हजरत याहिया की भी शादी नहीं हुई थी, और उन्होंने जो है वो इसी चीज को एक दीन का अमल जो है वो समझकर, जिस तरह से वहां पे नन्स जो है उसका कॉन्सेप्ट जनरेट किया, और तमाम जैसे अगर कोई पादरी बनता है या वो कोई दीन के काम में आता है, तो फिर वो शादी को जो है वो एक बुराई के तौर पे उन्होंने समझना शुरू कर दिया। तो लेकिन इस्लाम ने जो सही दीन है, कुरान पाक में आके इन तमाम चीजों को बताया है कि असल में जो नफ्स पर काबू रखने का मतलब था, इसका ये मतलब नहीं था कि वो शादी नहीं कर सकते थे। इतफाकन उन लोगों की शादी नहीं हुई या उनको ममानियत नहीं थी, उनको इस तरह से जो उनकी दीनी जिम्मेदारियां थी वो पूरा करने में जो है वो जाहिर बात है कि अल्लाह ताला ने जब उनको चुना, और जो अल्लाह के गुरगजीदा शख्सियात होते हैं वो अपनी उन जिम्मेदारियों में बाद वक्त इतने महव हो जाते हैं कि उसके बाद वो बाकी चीजों पर गौर नहीं करते। जी और कुछ? ऑल राइट। तो अब हम मैम फरहाना ने हैंड रेस किया है सबक की तरफ, तो सबक की तरफ आते हैं। आप में से बाकी तमाम लोग जो सबक सुनाना चाहते हैं अपना हैंड रेस कर दीजिएगा प्लीज। जी प्लीज। वो आई एम जी सॉरी, मैम। मुझे आज ना नींद बहुत आ रही है, तो मैंने कहा इससे पहले कि मैं सो जाऊं तो मैं लेसन सुना दूं आपको। प्लीज। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल, कह दीजिए, इन अगर तुम तुहिब्बून अल्लाह, तुम मोहब्बत करते अल्लाह से, फत्तबिऊनी, तो पैरवी करो, युहिब्बुकुमुल्लाह, तो पैरवी करो मेरी, युहिब युहिब्बुकुमुल्लाह, तो मोहब्बत करेगा तुमसे अल्लाह, व यगफिर लकुम, और माफ कर देगा वो तुम्हारे जुनूबकुम, गुनाहों को, वल्लाहु, और अल्लाह, गफूरुर रहीम, बहुत बख्शने वाला और बहुत रहम करने वाला है। कुल, कह दीजिए, आती अल्लाह, अतात करो अल्लाह की, व रसूली, और रसूल की, फ़इन, और अगर तवल्लो, मुंह फेर लो, जी फाइन का फ़इन मतलब है अल्लाह, और के लिए वाह का होता है वर्ड, और अगर ये है और अगर या फिर अगर? और नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर और के लिए वाह होता है। ठीक है, फिर अगर तवल्लो, तुम मुंह फेर लो, फ़इन अल्लाह, तुम सब मुंह फेर लो, फ़इन अल्लाह, तो बेशक अल्लाह, ला युहिब्बुल, नहीं मोहब्बत करता, काफिरीन, काफरों से। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, अस्तफा, चुन लिया, आदम को, व नूहन, नूह अलैहिस्सलाम को, आदम अलैहिस्सलाम को, नूह अलैहिस्सलाम को, व आला इब्राहीमा, और आले इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, व आला इमराना, और इमरान, हजरत इमरान अलैहिस्सलाम को, अलल आलमीन, ऊपर तमाम जहानों पर। आप कह सकते हैं कि हजरत इमरान ज़ुर्रियत, अलैहिस्सलाम का घराना, आले इमरान, यानी कि उनका घराना ठीक, जो है उनको चुन लिया, और वजह मैं आपको पहले बता चुका हूँ। चुन, जी जी, ज़ुर्रियातन, वो आले औलाद की हैं, बाजुहा, क्या कह रहे हैं अली भाई? नहीं सॉरी, मैं ये असल में समझना चाह रहा था कि आल क्या फॉलोअर के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, कि आले इब्राहिम का मतलब, या आले मोहम्मद का मतलब, क्या ये हम ले सकते हैं कि फॉलोअर्स ऑफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम या फॉलोअर्स ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आल का मतलब इस तरह से लिया जा सकता है? मेरे ख्याल में तो सर आल औलाद के लिए ही आता है जहां पर भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन शायद मैंने किताब में पढ़ा था, आपका जो पॉइंट है मे भी उस सेंस में आ सकता हो।
علی بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل استعمال ہو میرا سکتا ہے. ویسے اصل میں لفظ جو ہے آل سے مراد ان کی اولاد، لیکن فالوورز کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن ہم بہت درود کم شریف استعمال. پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے لیے دعا ہے، اس میں 2 مرتبہ دعا ہے. ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام کی آل میں آتے ہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں آتے ہیں. کیونکہ پیغمبر اپنی جو وہ ہیں امت اس کے باپ کا درجہ رکھتے ہیں نا، مطلب جی اس جی سینس میں صاحب بھی ہم کا، کہہ سکتے ہیں. جی صاحب کا صحیح فارم ہے، والد کا ہی ذکر اس طرح آتا ہے. جی ذریات اولاد بعضها بعض ان کی من بعض ان کی بعض ان کی ان میں سے ان کی ہے. واللہ اور اللہ سمیع سننے والا اور علیم جاننے والا ہے. اس قالت جب کہا امراتو بیوی عمران کی ربی اے میرے رب انی میں بے شک نظر تو میں نے نظر مانی لاکا تیرے لیے ما فی جو فی باطنی جو میرے پیٹ میں ہے محررن جو میں نے وقف کر دیا فتقبل تو قبول کر منی مجھ سے انکا بے شک انتا تو ہی سمیع سننے والا ہے اور علیم جاننے والا ہے. فلما جی ماشاء اللہ پڑھ لیا. اچھا ایک چیز یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ یہ جو محررن ہے نا، یعنی کہ ایک اس کا یہ بھی مفہوم نکل سکتا ہے کہ سب سے آزاد کیا ہوا، یعنی کہ یہ صرف اور صرف جو ہے جیسے اس معاشرے میں اگر کہیں کوئی اور لوگوں کے انہوں نے خالصتاً ان کے اللہ تعالیٰ کے لیے ان کو وقف کر دیا، کسی اور طرف سے ان کا حضرت مریم وہ دنیا کے کاموں ایکچولی سے آزاد. پیدائش کا اس میں تعلق ہے پیدائش کا، کہ جب جو میرے پیٹ میں ہے جب وہ پیدا ہوگا تو اس کو میں جو ہے نا وہ میرے سے تو قبول کر لے اس کو. تو جی محرر اس میں وقف کر دیا کہ میں نے یہ جو بچہ پیٹ میں ہے یہ میں نے تیرے نام کے لیے وقف کر دیا. جی آگے سائم آپ پڑھ لیں پلیز. اچھا ایک چیز تھوڑی سی میں چاہوں گا علی بھائی سے بھی اور سلمان بھائی سے بھی، کہ جیسے اگر ہم جو اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں، جب ہم ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں تو سم ٹائم ہماری طرف سے بات مفہوم اتنا ترجمہ کرتے وقت واضح نہیں ہو رہا ہوتا، تو آپ اگر کہیں پہ سمجھا کریں کہ اس کو جو ہے تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ ترجمہ کرنا چاہیں، تو آپ لوگوں میں سے دونوں میں سے استاد جو ہیں وہ اس کو تھوڑا سا دوبارہ سے ایک دفعہ کر دیا کریں، جہاں پہ آپ سمجھیں کہ ضرورت ہے تو وہاں پہ کر دیا کریں ایٹ لیسٹ. بالکل ٹھیک ہے سر، انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما پھر جب وداعت ہے جنم دیا اسے، قالت کہا ربی اے میرے رب انی بے شک میں نے وداعتها جنم دیا ہے اسے انثى بیٹی کو، واللہ اور اللہ اعلم سب جانتا ہے بما اس کے جو وداعت جو جنم دیا اس نے، ولیسا اور نہیں از ذکر بیٹا کل انسا بیٹی جیسا، وانی اور بے شک میں نے سمیتها نام رکھا ہے اس کا مریم، وانی اور بے شک میں نے اعیذها پناہ میں دیا ہے اسے بکا تیری، وذریتها اور اس کی اولاد کو بھی من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے. فتقبلها پس قبول کیا اسے ربوہا اس کے رب نے بھی قبول حسن احسن طریقے سے قبول کیا بھی قبول کیا حسن اچھے طریقے سے، وَأَم بَتَہا اور اس کو پروان چڑھایا نباتن بڑھانا حسنن بہترین طریقے سے اچھے طریقے سے، وکفلہا اور کفالت کی اس کی زکریا علیہ السلام نے، علما جب کبھی داخل ہوتے علیہا اس کے پاس زکریا علیہ السلام المحرابہ حجرے میں یا محراب میں، وجدہ تو پاتے اندہا اس کے پاس رزقن کوئی رزق، قالا کہا یا مریم اے مریم انا کہاں سے یہ کیسے، لکی تیرے لیے ہاذا یہ سب کچھ تیرے پاس کیسے آئے، قالت کہا ہوا وہ من عند اللہ اللہ کے پاس سے، ان اللہ بے شک اللہ یرزق وہ رزق دیتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے بغیر حساب بغیر حساب کے. ہنالک اسی جگہ دعا کی زکریا علیہ السلام نے ربہ اپنے رب سے، قالا کہا ربی اے میرے رب حب لی
عطا कर मुझे अता कर मुझे मिल लदुन का अपनी तरफ से ज़ुर्रियतन औलाद तय्यबातन नेक इन्नका बेशक तू समीउ तू सुनने वाला दुआ 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 दुआओं का सुनने वाला है। फनादत माशाल्लाह। मैं पढ़े साइम आगे सिस्टर सिद्रा आप पढ़ लें। अस्सलाम वालेकुम। जी औज़ु वालेकुम बिल्लाहि सलाम। मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वनादतहु बस आवाज़ दी उसे अल मलाइकतु फरिश्तों ने, वहुवा हालांकि वो कायमुन खड़े थे, युसल्ली नमाज पढ़ते हुए, फिल महराबी हुजरे में, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह युबश्शिरू का खुशखबरी देता है आपको, याया अलैहिस्सलाम की, मुसद्दिकन जो तस्दीक करने वाले हैं, बिकलिमातन कलमे की, मिनल्लाहि अल्लाह के, व सय्यदन और सरदार होंगे, व हसूरन और पाकबाज होंगे, व नबियन और नबी होंगे, नसाहिलीन नेक लोगों पर, एक लोगों में से। काला कहा रब्बी ए मेरे रब, अन्ना कैसे यकूनु होगा, ली मेरे लिए गुलामुन लड़का, वक़द और यकीनन बलगनी पहुंचा बुढ़ापा, अल किबारू पहुंचा मेरी तरफ, अल किबारू बुढ़ापा, वमराती और बीवी मेरी आखिर बांझ है। काला फरमाया कज़ालिका इसी तरह, अल्लाह यफ़अलु करता है, वो करता है मा यशाउ जो वो चाहता है। काला कहा रब्बी ए मेरे रब, एजल बना मेरे लिए, ली मेरे लिए, अयातन कोई निशानी। काला फरमाया अयातु का तेरी निशानी तेरी, अल्लाह के नहीं, कलिमा तो कलाम कर सकेगा, अन्नासु लोगों से, सलासता 3 अयामिन दिन, इल्ला मगर रमज़ा चारों से, बसकुर और जिक्र करो रब्बा का अपने रब का, कसीरन कसरत से, वसबे और तस्बीह बयान करो, बिलअशी शाम में, वल इब्कार और सुबह में। सदक़ल्लाहु अलैहि। माशाल्लाह। जी सिस्टर नसरीन आप ये इसमें अबकार का मतलब सुबह जैसे बताया है, तो इसमें सहर भी होता है सुबह के लिए, तो इनमें कुछ फर्क है या दोनों एक मुतरादिफ अल्फाज हैं, अबकार और सहर? बिकर वर्ड जो है ना, मेरे ख्याल में जैसे हमने आपको याद होगा सूरह बकरा में जब गाय जो है वो बिकर होनी चाहिए, यानी कि जवानी का जो आलम होना चाहिए, स्टार्ट जिसकी हो। जब सूरह बकरा में गाय के रंगों के हवाले से अगर आपने ये वर्ड जो है आपने देखा होगा कि बिकर का वर्ड आया था वहां पर, तो ये अबकार असल में सुबह जो है यानी कि बिल्कुल जो अभी स्टार्ट होती है, तो सुबह सहर यानी कि स्टार्ट होती है ना, तो वो बिकर में जैसे जवानी स्टार्ट होती है या कोई बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट जो है उसको कहा जाता है। और ये जो शाम है, अशी जो है वो शाम के वर्ड से है, जिस वक्त मगरिब का टाइम आप कह सकते हैं। हमेशा कहते हैं ना अपना, वही है, जैसे ईशा हम कहते हैं तो उसके लिए बिल अशी हमने कहा, यही है ना, जी हाँ ईशाई लफ्ज बिल्कुल। है, या और अलिफ अच्छा। तब्दील हो सकते हैं। तो शाम की बजाय हम रात कह सकते हैं क्या? इस तरह से ईशा तो रात के वो मायने में नहीं आ लाल जाता? लैल आएगा ना, रात के लिए तो लैल का वर्ड है। अच्छा, मतलब मगरिब सूरज डूबने के बाद का जो वक्त है उसको हम ईशा कहेंगे क्या? जी, सूरज डूबने के बिल्कुल, यानी कि जो गुरूब के बाद, जब गुरूब हो जाता है उसके बाद ही ईशा का टाइम आता है ना, अच्छा शाम ठीक है, का। जज़ाकल्लाह। इसी तरह से वैसे जैसे हम कहते हैं सुबह शाम। जी वैसे इसमें एक नुक्ता और भी है, ये लफ्ज जो बुनियादी तौर पे निकला है उसमें आराम और राहत है, ऐश जिसे हम कहते हैं, उसका भी एक अंसर शामिल है कि रात का वक्त या शाम का वक्त जो आराम का वक्त होता है, रात के खाने को भी अशाई हम कहते हैं ना, ये वही है। सही। जी अफकार और शहर में भी कोई बारीकी है या कि मुतरादिफ फर्क ही है, है? फर्क है, लेकिन जैसे सलमान भाई ने बताया, बिल्कुल ठीक बताया, ये जवानी के लिए लफ्ज आता है बेसिकली। सुबह जब जवान हो वो कौन सा वक्त हो सकता है? इब्तदाई सुबह। लेकिन सहर जो है वो उस वक्त को कहते हैं जब सूरज जब तुलू हो रहा। बहुत ये सारे अली अल्फाज भाई, हैं, फलक का अली भी भाई लफ्ज एक, आता है, एक फूटना। इजाफा करना चाहूंगा एक उसमें मालूमात में। जरूर जरूर जरूर। आपने देखा होगा कुरान में एक आयत है, अबकारा कवारियों से शादी करो। जी जी वही। अबकार है ना? तो जवान इसमें मैं भी अबकार कवारियों को भी कहते हैं, ऐसी औरतें जो पहले किसी से निकाह ना हुआ हो। बिल्कुल तो अल्लाह ताला ने वहाँ पे अबकार का लफ्ज इस्तेमाल किया, अबकारा। ये शादीशुदाओं से, मर्दों वाली से, बेवाओं से, और वर्ड आप अबकारा कह का लफ्ज सकते हैं, तो इस्तेमाल वहाँ होता है। पे अबकारा, जिस तरह से आपने शादी के हवाले से बात की, तो फिर आप नौखेज कह सकते हैं। तो वो जिस तरह से अभी अली भाई ने वर्ड बताया ना कि जो मैंने आपको सुबह जो है सलमान साहब, जो मैंने ये आपको बिल्कुल शाम की स्टार्ट होती है। 360 का ही भेजा है मादे का ना, वो देख लीजिएगा, उसने काफी बहुत जी शुक्रिया। तफसील से लिखा है, हम वो सूरह भी देख बकरा में लीजिएगा। पढ़ चुके हैं, बिकरुन, वो गाय जो जी जवान हो। जी। जी और अबकार कहते हैं जहाँ शादी का हुक्म दिया ना, वहाँ पे ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कुरान में एक जगह पे। जी जी, कंवारियों के लिए भी है।
देखें, ये सही तो कहा। मीनिंग है ना, असल चीज हमारा इस वक्त मकसद ये है कि हमने वर्ड का, जैसे सरफराज भाई ने पूछा कि वर्ड जो है वो निकल कहाँ से रहा है, तो असल वो जो वर्ड है वो नौखेज या आप किसी जवानी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो सुबह का वर्ड, क्यों, क्योंकि वो सुबह का वो टाइम, यानी कि अल्लाह ताला जो है, अब असल में मकसद क्या है कि यहाँ पे जो है वो उनको अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आपने अब अल्लाह का जिक्र करना है और अल्लाह ताला का सुबह और शाम जिक्र करना है। तो वो टाइम कौन सी वाली सुबह, दिन तो सारा दिन होता है, उसमें वो सुबह जो बिल्कुल स्टार्टिंग सुबह होती है, वहां पे आपने अल्लाह ताला को याद करना है, वो बहुत ही कबूलियत का टाइम है। और इसी तरीके से वो टाइम जो शाम का टाइम है, यानी कि जो इशा के और मगरिब के दरमियान का जो टाइम आप कह सकते हैं, ये अल्लाह ताला की कबूलियत के टाइम है। जो हमारे इसमें से अक्सर लोग, यानी कि एक रात का जैसे आखिरी पहर होता है, जब फजर से पहले का जो टाइम होता है, वो टाइम अल्लाह ताला खुद आखिरी आसमान पर आते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने हमें जो कुरान पाक में खूबसूरत घड़ियां बताई हैं, इनमें हमें ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला को जिक्र अस्कार करने चाहिए, और दुआएं जो हैं वो इबादत का मगज हैं, और असल तो दुआ ही इंसान को अल्लाह ताला की करती है। जी सिस्टर ये नसरीन, आप प्लीज शुड जी बादुहा क्या क्या बादिन करके जो आया है, इस तरह से पहले भी आया है, तो इसमें थोड़ा सा तर्जुमा करने में कोई फर्क आएगा? क्योंकि इसमें बादुहा करके आया है, बादुहा इन बादिन। देखिए, अल्लाह ताला तो जैसे सिर्फ एक हमने इस वक्त जी सूर्य बकरा में हमने जैसे पढ़ा था ना कि हमने बाज रसूलों को, तिलका रसूल जो हम स्टार्ट करते हैं सूर्य जी बकरा जी का 3रा सिपारा, तो उसमें हमने बात यही को वर्ड फजीलत पढ़ा दी। था। जी जी जी। वो तो तो ये कि इसमें जो बास को ये बास पर, बास बास को बास बास को पर, बास तो पर, यहाँ पे क्या यानी तर्जुमा कि एक बनेगा? दूसरे अगर बास को बास पर, जैसे हम कहते हैं ना किसी और को जो बास औलादें हैं ना, ये तमाम के तमाम जो पैगंबर हैं, देखें, ये जाहिर बात है कि हजरत आगे आदम की सारी औलाद बनी, फिर हजरत नूह की आगे औलाद में हजरत इब्राहिम भी आ गए, और उसके बाद जितने भी पैगंबर आए वो आप आगे आले इमरान की बात हो रही है, तो आले इमरान भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। तो ये इसलिए इसी अल्लाह तरह ताला से ने ये बेटे ये इसी तरह से आएगा ना कि उनके बाज में से, इन में से बाज की औलाद थी। हाँ जी तो वही हो गया ना कि दूसरी जाता उनके बाज की बाज औलाद थी में से। जी, इनमें हाँ, से बाज की औलाद थी। बाज की दूसरी जाता औलाद बाज में इनमें से से होगी, औलाद थी। यानी किसी की औलाद आगे किसी की और में से होगी। मेरे ख्याल में सरफराज भाई का सवाल थोड़ा सा मुख्तलिफ था। बात बिल्कुल सही है, आप लोग सही बता रहे हैं। हाँ के इस्तेमाल पे सरफराज भाई शायद कंफ्यूज हो रहे हैं, ऐसे ही है। जी बिल्कुल ऐसे ही, ऐसा ही है। ज़ुर्रियत में गोलता है, जब भी आ जाए गोलता, आप समझ लें लफ्ज मुअन्नस है। बस ये हाँ की ज़मीर इस तरफ लौट रही है, कहने के इसका मर्जा। क्लियर है सर? मतलब ये दो के मानों में आता है, जैसे हम नहीं हाँ नहीं, कहते हैं। मुअन्नस जो है ना, मोहम्मद मुअन्नस के लिए बाज़ो हु होता तो मुज़क्कर के लिए होता, बाज़ो हाँ एक मुअन्नस के लिए। अब चूंकि ठीक ज़ुर्रियत इसका का एक लफ्ज जो दफा, है ना मुअन्नस है। अच्छा, जुर्रियत असल में मोनस वर्ड है, इसलिए बादुहा आया है यहाँ पर। जी हाँ, इसका एक दफा तर्जुमा करके जरा बताइएगा। मतलब जो औलादे होंगी इनमें से बाज की बाज, मतलब एक दूसरे की औलादे हैं। सिंपल तर्जुमा ये है। औलादों के लिए हा का इस्तेमाल हो गया, बाकी के लिए जनरल बाज इस्तेमाल हो गया, मिन बाजिन। ये एक तरह से पूरा मुहावरा है, अगर इसको इकट्ठे करके पढ़ेंगे, एक दूसरे की औलादें। जैसे कि अच्छा रसूलों की फजीलत के हवाले से भी आया ना, अल्लाह ताला कह रहे हैं हमने एक दूसरे को फजीलत दी, बाद उधर भी यही लफ्ज आया। सर आगे चलते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास ठीक आज ठीक है। मेरी जी ख्वाहिश है कि यही हम पहले कंप्लीट कर लें। अरे जी तो सिस्टर थोड़ा नसीम, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन कुंतुम, कह दीजिए अगर हो तुम तुहिब्बून अल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत करते, तो मेन उधर ही पड़े होंगे ना, फत्तबिऊनी, अभी देख ही रहे थे माइक सब। बंद कर लें, आपकी आवाजें आ रही हैं प्लीज। जी जी कुल आप कह दीजिए इन कुंतुम, अगर हो तुम तुहिब्बून अल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत करते, फत्तबिऊनी, तो पैरवी करो मेरी, युहिब्बुकुमुल्लाहु, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, वयगफिर, और वो बख्श देगा, लकुम, तुम्हारे लिए, ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाहों को, वल्लाहु, और अल्लाह, गफूरुर रहीम, बहुत ज्यादा माफ करने वाला और रहम करने वाला है। कुल कह दीजिए अतीउल्लाह, अतात करो अल्लाह की, वर रसूल, और रसूल की, फ़इन, फिर अगर तवल्लौ, वो मुंह फेर दें, फ़इन अल्लाह, वो मुंह फेर लें, फ़इन अल्लाह, तो बेशक अल्लाह, ला नहीं, युहिब्बुल काफिरीन, नहीं मोहब्बत करता काफिरों से। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ने, अस्सफ़ा, चुन लिया है, आदम अलैहिस्सलाम को, व नूहन, और नूह अलैहिस्सलाम को, व आले इब्राहीम, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल को, व आले इमराना, और हजरत इमरान, और इमरान की आल को, औलाद को, अलल आलमीन, पूरे आलम पर, ज़ुर्रियतम, औलाद हैं,
बादुहा बाज उनसे मिन बाद बाज की, वल्लाहु और अल्लाह समीउन सुनने वाला है, अलीमुन और जानने वाला है। इस कालत इमरात जब कहा औरत ने इमरान की, बीवी ने इमरान के, रब्बी ए मेरे रब, इन्नी बेशक मैंने नजर किया, नजर मानी है, लका तेरे लिए, माँ जो फी में बतनी मेरे पेट में है, मुहर्ररन आजाद होगा, फतकब्बल बस तू कबूल कर ले, मिन्नी मेरी तरफ से, इन्ना का बेशक अंता तू ही है, समीउन सुनने वाला और समीउन अलीम और जानने वाला। फलम्मा फिर जब वदा था जब उसने पैदा किया कालत तो उसने कहा रब्बी ए मेरे रब, इन्नी बेशक मैंने वदा तुहा पैदा किया है उनसा लड़की को, वल्लाह। चलें आगे। जी माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा पढ़ा है सिस्टर। आगे आप पढ़ लें सिस्टर रुखसाना यहीं से। जी आपका माइक बंद है रुखसाना तारिक, माइक ओपन कर लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलम्मा वक़अत बस जब वदा था उसने जन्म दिया उसको, कालत उसने कहा रबी मेरे अल्लाह मेरे रब, इन्नी बेशक मैंने, वज़ात है मैंने जन्म दिया उसे, उनसा लड़की, अल्लाह और अल्लाह आलम सबसे ज्यादा जानने वाला है, बिमा इससे जो वज़ात जो जन्म दिया मलाइसा ज़करू और नहीं है ज़करू लड़का, कल उनसा लड़की जैसा, व इन्नी और बेशक मैंने समी तो इसका नाम रखा मरियम, व इन्नी और बेशक मैं उइज़ुहा पनाह में देती हूँ इसको, बिका तेरे साथ, व ज़ुर्रियतहा और इसकी औलाद को, मिनश शैतानिर रजीम शैतान मरदूद से, फतकब्बलहा बस कबूल किया उसकी, रब्बुहा उसके रब ने, बेकबूल बहुत आसन बहुत अच्छे तरीके से, व अम्बतहा और उसकी परवरिश की, नबातन हसना बहुत अच्छे तरीके से परवरिश की, व कफ़ालहा और उसकी कफालत और उसको कफालत में दिया ज़करिया अलैहिस्सलाम के, कुल्लमा जैसे जब कभी दाखिला वो दाखिल हुए अलैहा उसके पास, ज़करिया अलैहिस्सलाम अल-महराबा उनके हुजरे में, वजदा उसने पाया, इंदहा उसके पास, रिस्क या फल या मेवाजात, क़ाला उसने कहा या मरियम ए मरियम, अन्ना कैसे लाकी तेरे पास, हाजा ये तेरे पास ये कैसे है, क़ालत उसने कहा हुआ वो मिन से इंदिल्लाही अल्लाह की तरफ से है, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह यर्ज़ुक़ु और रिस्क देता है, मैं ये शाऊ जिसे वो चाहता है, बगैर हिसाब के। हुनालिका इसी वक्त, जी सर, जी बताइए जी, आप कंप्लीट कर लें जी। या इसी मौके पर दआ उसने दुआ की, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बुहु अपने रब से, कौला उसने कहा ये एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, आपने जो हुनालिका के लिए इसी मौके की बात की ना, असल में ये उस जगह की बात हो रही है, हुनालिका के वहीं पर उसी जगह पर दुआ की ज़करिया अलैहिस्सलाम ने। उसी जगह पर ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की, कौला उसने कहा रब्बी मेरे रब, हबली अता कर मुझे, मिलना दुनका अपनी तरफ से, ज़ुर्रियता औलाद, तय्यबतन पाकीज़ा, इन्ना का बेशक समीउ दुआ बहुत खूब सुनने वाला और दुआ कबूल करने वाला है। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा किया। आप सिस्टर रिफत आप पढ़ लें प्लीज। जज़ाकल्लाह खैर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फनादतहुल मलाइकतु उस वक्त आवाज दी फरिश्तों ने, वहो वकायमुन के इस हाल में कि युसल्ली फिल मिहराब वो इस हाल में कि वो खड़े नमाज पढ़ रहे थे अपने हुजरे में, इन अल्लाह बेशक अल्लाह युबश्शिरो का खुशखबरी दी है, याहिया अलैहिस्सलाम की, मुसद्दिकन तस्दीक करने वाला है, बेकलमाती एक कलमा की, बेकलमातिल्लाह असल में ठीक है कलमे का हाँ मतलब हुक्म, नहीं वो कलमे आगे का चला गया था, असल में वो आयत नहीं आ रही थी, बेकलमातिल्लाह बेकलमातिन मिनल्लाह है, वो जो तस्दीक करने वाला है एक कलमे की अल्लाह से, और सैयदन वो सरदार होंगे,
हसूरन, हाँ जी, हसूरन वो औरतों से बेरगबत होंगे, और नबीयन वो नबी होंगे, मिनस सालिहीन नेक लोगों में से। काला कहा, रब्बे रब्बे जअल कहा, ए मेरे रब, ये आयात मेरे लिए निशानी बना दे। काला नहीं, कहा, आगे चलेंगे, मेरे ख्याल में एक आयत छोड़ दी है शायद। का- अच्छा काला ये रब्बी ऊपर, ठीक है यकूना ठीक है यकून ठीक है। अन्ना काला यकून। कहा, रब्बे अन्नी यकूनु कहा, ए मेरे रब, अन्ना अन्नी नहीं है, अन्ना। काला कहा, रब्बे ए मेरे रब, अन्ना यकूनु ये कैसे होगा, ली गुल्मुन मेरे लिए औलाद, वक़द बलगनी यल किबरो जबकि मैं जा पहुंचा हूँ बुढ़ापे में, वम्राआती और अच्छा, मेरी मैं बीवी यहाँ पे थोड़ी सी एक बात आप लोगों को दोबारा से हाईलाइट करना चाहूंगा कि जी जिस तरह से तराजिम में आपने, जैसे आपने अभी यहाँ पे हसूरन के लिए वर्ड कहा कि औरतों से बेरगबत होगा, तो बेहतर यह है कि इसके लिए इस जो मीनिंग हम इस्तेमाल करें कि वो नफ्स पर काबू रखने वाले होंगे, क्योंकि औरतों से, क्योंकि इसी पॉइंट की वजह से मैंने अभी आपको बताया कि जो ईसाई कौम है उसने मतलब इस चीज को बहुत बुरा तस्वुर, मतलब उन्होंने ये किया कि उन्होंने नेकी का तस्वुर किया कि अगर एक जैसे कोई पादरी है तो वो शादी नहीं कर सकता, या फिर वो नन्स उन्होंने बनाना शुरू कर दी कि वो सारी जिंदगी जो है वो असल में दीन का ये तस्वुर कायम करके बैठ गए, जबकि असल मकसद ये है कि वो अपनी नफ्स पर काबू रखने वाले थे, उसमें और बहुत सारी चीजें जो है वो शामिल था। और वर्ड जैसे अली भाई ने बताया कि हसार से निकला है कि अपने आप को हर बुराइयों से वो रोक सकते थे, या अगर वो कोई भी ऐसी आजमाइश आती थी उसमें शादी जो है वो एक जायज तरीकेकार है। शादी की तक मैंने आपको जैसे बताया कि हजरत ईसा और हजरत याहिया दोनों ने नहीं की, और उसकी ये वजह नहीं थी कि उनकी उसमें रगबत नहीं थी, बल्कि उनकी जो जिम्मेदारियां थी उसमें इस चीज का उनको मौका नहीं मिल सका। जी ठीक प्लीज है, आगे। आपने पहले बताया नफ्स का जिक्र किया था, ठीक है, जी तो वो जी नफ्स पर काबू पाने वाले होंगे, ठीक है। अब वक़द बलगनी अल किबरो जबकि मैं, वम्रात मेरी बीवी बांझ है, काला कहा, कज़ालिक अल्लाह यही ऐसा ही है, ऐसा ही अल्लाह करता है जो वो चाहता है, यशाओ चाहता है। काला रब्बि जअल कहा, ए मेरे रब, बना दे मेरे लिए ली आयात कोई निशानी। काला आयातों का कहा, निशानी है तुम अल्लाह, आयातों का अल्लाह निशानी है तुम्हारे लिए, तो कुल्ले मन्नास। काला आयातों का कहा, निशानी है अल्लाह तुम्हारे लिए, तो कुल्ले मन्नास कि तुम अल्लाह लोगों का से मतलब है कि ना, बात अल्लाह का मतलब है कलाम कि करना। कि तो नहीं। अल्लाह नहीं, और तो कल्ले नास के लोगों से बातचीत नहीं कर सकोगे सलासा अयाम 3 दिन, इल्ला रमजा मगर इशारों से, वज़कुर और जिक्र करो, रब्बा का अल्लाह का कसरत से, और तस्बीह करो बिल अशी ये शाम के वक्त, और इशाया से आपने कहा है बिल अशी ये शाम के वक्त, और वल इबकार दिन के वक्त। जी ऑलराइट जी। आप सदकल्लाहु पढ़ें। अज़ीम, सदकल्लाहु अज़ीम। साइमा हामिद आप शुरू कीजिएगा प्लीज। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सर ऊपर कर दें। चेंज कर लें आप अपना अली। हाँ जी, ठीक हो गया। कुल कह दीजिए, इन अगर कुन तुम हो तुम तुहिब्बून ये एक चीज अल्लाह। आपने ये लास्ट टाइम पढ़ रहे हैं, आपसे मेरी सबसे गुजारिश है कि अभी 5 लोगों ने सुनाना है, बल्कि अभी एक और 5 लोग हैं, तो आप एक काम ही कीजिएगा कि प्लीज 2-2 आयत जो है ना, 10 आयत हैं, तो आप सब लोग 2-2 आयत पढ़ लीजिए। राइट। कुल कह दीजिए, इन अल्लाह इन कुंतुम इन अगर कुन तुम हो तुम तुहिब्बून अल्लाह मोहब्बत करते अल्लाह से, फत्तबिऊनी बस अतात करो मेरी, युहबिबकुम मोहब्बत करेगा तुमसे अल्लाहु अल्लाह, वयगफिरु और बख्श देगा लकुम तुम्हारे लिए, जुनूबकुम तुम्हारे गुनाह, वल्लाहु और अल्लाह गफूरुन बख्शने वाला है, रहीमुन निहायत रहम करने वाला है। कुल कह दीजिए, अतीउल्लाह अतात करो अल्लाह की, व रसूला और उसके रसूल की, फ़इन फिर अगर तवल्लौ तुम मुंह फेर लो, फ़इन अल्लाह बेशक अल्लाह ला युहिब्बु नहीं पसंद करता अल काफिरीन कुफर करने वालों को। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। हमदन टी आप पढ़ लें आगे। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब रिपीटेड हो रहा होता है तो उसमें, जैसे अभी अली भाई ने ना थोड़ी मुश्किल वाली आयतों से स्टार्ट किया था, तो वो बल्कि एक अच्छा आइडिया है कि अगर वहां से हम अगर पढ़ लेंगे तो वो जो मुश्किल वाली आयतें हैं वो हम सबकी बेहतर हो जाएंगी। अभी शुरू की ये 4 आयतें तो क्योंकि आसान है, तो बाद में थोड़ी मुश्किल आयतें हैं।
ऑलराइट, हाँ जी ठीक है, जहाँ जहाँ से कहेंगे मैम पढ़ती हूँ। अभी हम एक काम ये करेंगे कि उनको, क्योंकि लोग थोड़े से और हैंड रेज हुए हैं, तो मैं उसको आखिरी आयत को ना मैं खाली वहीं से उनसे पढ़वा लूँ। जी आंटी यहीं से शुरू कर लें। अगर हमदा आंटी वहां से पढ़ लें जहाँ से अभी है ना अली भाई ने स्टार्ट किया था फलम्मा से, फलम्मा से, क्योंकि हमदा आंटी अच्छा पढ़ती हैं, उससे है ना अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है। शुक्रिया बेटे, अल्हम्दुलिल्लाह। तकब्बल, कहाँ से बेटे, कौन सी आयत नंबर है? 36 आंटी 36 36। ओके ठीक। जी, फलम्मा बदाअतुहा के औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलम्मा, फिर जब, वज़अतहा, उसने जन्म दिया उसे, कालत, कहने लगी, रब्बी, ए मेरे रब, इन्नी, बेशक मैं, वज़अतहा, जन्म दिया मैंने उसे, उसे या इसे, उनसा, लड़की, वल्लाहु, और अल्लाह, आलमो, ज्यादा जानता है, बिमा, इसे जो, वज़अत, उसने जन्म दिया, वल ऐसा, और नहीं होता, ज़क्करू, लड़का, कल उनसा, लड़की की तरह, व इन्नी, और बेशक मैं, समय तो नाम रखा है मैंने उसका, मरियमा, मरियम, व इन्नी, और बेशक मैं, ईजुहा, मैं पनाह में देती हूँ, बिका, तेरी, व, और जुर्रियतहा, और उसकी औलाद को, मिनश शैतानिर रजीम, शैतान मरदूद के शर से, फतकब्बलाहा, तो कबूल कर दिया इसे, रब्बुहुमा, उसके रब ने, बेकबूलिन, कबूल, आसन आसन तरीके से, व अम्बतहा, और परवान चढ़ाया उसे, नाबतन, परवरिश, हसनन, अच्छी, वकफ़लाहा, और सरप्रस्त बनाया उसका, ज़करिया, या कफील बनाया या सरप्रस्त बनाया, ज़करा, हज़रत ज़करिया को, कुल्लमा, जब कभी, दाखिल होते, अलैहा, उसके पास, ज़करिया अलैहिस्सलाम, अल महराबा, हुजरे में, वजदा, और वो पाते, इंदहा, इसके पास, इंदा, पास, इहा, उसके पास, रिज़्कन, कोई रिज़्क या खाने पीने की अशिया, काला, वो कहते, या मरियम, ए मरियम, अन्नी, लाइट ऑफ कर दो। कहाँ से है, लका, तेरे पास, हाजा, ये, कालत, वो कहती, होवा, वो, मिन, से, इंदल्लाह, अल्लाह की तरफ से, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, यर्ज़ुकु, रिज़्क देता है, मन, जिसे, यशाओ, वो चाहता है, बगैर हिसाब के, हुनालिका, माशाल्लाह। इसी आंटी जगह, आगे सिस्टर अजीज फातिमा आप पढ़ लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुनालिका, उसी जगह, दुआ की, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने, रब्बहू, अपने रब से, या दुआ की या पुकारा अपने रब को, काला, कहा, रब्बी, ए मेरे रब, हबली, अता कर मुझे, मिल्लदुन का, अपने पास से, ज़ुर्रियतन, औलाद, तय्यिबतन, नेक या पाकीज़ा, इन्नका, बेशक तू, समीउ दुआई, सुनने वाला है दुआओं को, फनादत हु, बस पुकारा उसको, अल मलाइकतु, फरिश्तों ने, वह, और वो, काइमुन, खड़े थे, युसल्ली, नमाज पढ़ रहे, फिल मेहराब में या हुजरे में, अन्नल्लाह, के बेशक अल्लाह, युबश्शिरु का, आपको खुशखबरी देता है, याहया की, मुसद्दिकन, जो तस्दीक करेगा, बिकालिमातिन, कलमा की, मिनल्लाही, अल्लाह की तरफ से, व सय्यदन, और सरदार होगा, वह हुसूरन, और नफ्स को काबू करना। नफ्स की हिफाजत करने वाला या नफ्स को काबू में रखने वाला होगा, वह नबीयन, और नबी होगा, मिनस सालिहीन, नेकोकारों में से। माशाल्लाह आपने काला, बहुत अच्छा पढ़ा। आगे ज़ैद भी आप पढ़ लें। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काला, कहा ज़करिया अलैहिस्सलाम ने, रब्बी, ए मेरे रब, अन्ना, कैसे, यकूनो, होगा, ली, मेरे लिए, गुलामुन, लड़का, वक़द, और जबकि, बलगानी, मैं पहुंच चुका हूँ, अल किब्रु, बुढ़ापे को, वमरा आती, और मेरी बीवी, आखिर, बांझ है। काला, अल्लाह ताला ने फरमाया, यानी फरिश्ते ने कहा, कहा, कज़ालिका, इसी तरह अल्लाह, यफ़अलु, करेगा, मा यशा, जो वो चाहता है। काला, कहा, रब्बिज अल ली, ए मेरे रब, बना मेरे लिए, आयतन, कोई निशानी। काला, कहा, आयातों का, तेरे लिए निशानी है, अल्लाह, कि नहीं, तो कल्लिमु, तू कलाम करेगा, अन्नासा, लोगों से, सलासता, 3 अय्यामिन, दिन,
इल्ला सिवाय रमजा इशारों के, वस्कुर जिक्र कर या याद कर, रब का अपने रब को, कसीरम कसरत के साथ, वसबी और तस्बीह बयान कर, बिल अशी इशा के वक्त, वल इफ्कार या सुबह सवेरे और सुबह सवेरे। माशाल्लाह। सिस्टर नुसरत आप जो हैं मेरे ख्याल में आयत 36 थी, 36 से मैं शुरू कर दूं। 37 35 छोड़ दीजिए। 35 सलमान साहब 35 आयत नहीं पढ़ी। सलमान भाई 35 से शुरू कर लें। 35 से शुरू करना है जी। सिस्टर नुसरत पढ़िएगा आप, और किसी ने हैंड रेस करना है तो कर लें, एक दो आयत फिर मैं उनसे भी पढ़वा लूंगा। अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ क़ालत इम्राअतु, जब कहा इम्रातो इमराना, इमरान हजरत इमरान की बीवी ने, रब्बी ए मेरे रब, इन्नी मैंने नजर मांगनी है, लगा आप तुम्हारे लिए, आपके लिए, माफी जो माफी बदनी जो मेरे बदन में, पेट में, मुहर्ररन है, मुहर्ररन आजाद आजाद कर दूंगी, फतकब्बलू बस कबूल फरमा, मिन्नी मेरे लिए, इन्ना मुझसे इन्ना का अंता और बेशक तू समीउल अलीम, तू सुनने वाला और खूब जानने वाला है। फलम्मा पस जब वदाअतहा उसने जना, कालत कहा, रब्बी ए मेरे रब, इन्नी बेशक मेरी तरफ बेशक वदाअतहा मैंने जना उनसा लड़की, एक लड़की को, वल्लाहु और अल्लाह, आलमु तू जानता है, और अल्लाह जानता है, और अल्लाह जानता है, बिमा बस बिमा वदाअत, बिमा का क्या है मायने? बीमा उस पर जो, या उसके सबब जो, बीमा उसके सबब, बदात जो जना, वलैसा और नहीं, ज़करु कल उनसा, लड़का, वलैसा ज़करु कल उनसा, और नहीं लड़का लड़की जैसा। व इन्नी और जब बेशक मैंने समय तो हा उसका नाम रखा, मरियम, व इन्नी और बेशक ओइज़ुहा बेटा, ओइज़ुहा पन्हा से ना, आउज से है कि उसको पन्हा में देती हूँ, उसको बिका तेरी, हाँ, और उसको पन्हा में देती हूँ, बेका तेरी, ज़ुर्रियता और उसकी औलाद को, मिनश शैतान रजीम, शैतान की पनाह से बचा। शैतान मरदूद, शैतान रजीम कहते हैं, मरदूद, हाँ, रजीम बड़े शैतान को कहते हैं, शैतान मरदूद की पनाह। आगे अगली आयत आप पढ़ लें। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा पढ़ा है मैम नुसरत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फतक़ब्बलहा बस कबूल किया उसे, रब्बुहा उसके रब ने, बिक़बूलिन कबूल करना, हसनिन एहसन तरीके से, व अम्बतहा और परवरिश की उसकी, नबातन परवरिश, हसनन बेहतरीन, व कफ़लहा और किफ़ालत की उसकी, ज़करिया से, कुल्लमा जब कभी दखला दाखिल होते, अलैहा उस पर, ज़करिया अल-मिहराबा महराब में, वजदा वो पाते, इंदहा उसके पास, रिज़्क़ क़ाला कहा, या मरियमु ए मरियम, अन्ना कहाँ से, लकी तेरे लिए, हादा ये, क़ालत कहा मरियम अलैहिस्सलाम ने, हुआ वो, मिन से, इंदिल्लाह अल्लाह के पास से, इन्ना बेशक अल्लाह यर्ज़ुक़ु वो रिज़्क़ देता है, मन जो यशा वो चाहता है, बगैर हिसाब या जिसे वो चाहता है बगैर हिसाब के। हुनालिका उसी जगह, दआ दुआ की, ज़करिया पुकारा, ज़करिया ने, रब्बहु उसके रब को, क़ाला कहा, रब्बी ए मेरे रब, हबली अता कर मुझे, मिन से, लदुनका अपने पास से, दुर्रियतन औलाद, तय्यबतन पाकीज़ा, इन्नका बेशक तू, समीउ दुआ सुनने वाला है दुआ का। फनादतहु पस निदा दी हो उसे, मलाइकतु मलाइका ने, फरिश्तों ने, वह हुआ और वो, क़ाइमुन खड़ा था, युसल्ली नमाज के लिए, फिल महराबी महराब में, अन्ना बेशक अल्लाह युबश्शिरुका वो बशारत देता है तुझे, यहया की, मुसद्दिक़न तस्दीक करने वाला, बिकलिमतिन एक कलिमे की, मिनल्लाहि अल्लाह की तरफ से, व सय्यदन और सरदार, व हसूरन और महसूर किया हुआ, यानी अपने आप को नफ्स को काबू में किया हुआ, व नबियन और नबी होगा, मिनस सालिहीन
पाकीज़ा लोगों में से, सालिह लोगों में से, पाकबाज लोग। सिस्टर आबिदा आप पढ़ लें प्लीज आगे माइक। जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौला कहा रब्बी ए मेरे रब इजअल बना दे ली मेरे लिए आयतुन एक निशानी। कौला कहा आयतु का निशानी तेरे लिए है अल्लाह के ना एक छोड़ दिया आपने। ओह सॉरी जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौला कहा रब्बी ए मेरे रब अन्ना कैसे यकूनु होगा ली मेरे लिए गुलामुन बेटा वक़द ओ तहकीक बलागनी पहुंची मुझे अल किबरू बड़ी उम्र वमराती और मेरी बीवी आखिर बांझ है। कौला कहा कज़ालिका इसी तरह अल्लाह यफ़अलु करता है माँ जैसे यशाउ वो चाहता है। कौला कहा रब्बी मेरे रब इजअल बना दे ली मेरे लिए आयतुन एक निशानी। कौला कहा आयतुका निशानी तेरे लिए अल्लाह के ना तुकल्लिमा तुम बात कर सकोगे अन्नासा लोगों से सलासता 3 अय्यामिन दिन इल्ला मगर रमज़ा इशारों से। वज़कुर और याद करो रब्बा का अपने रब को कसीरन बहुत ज़्यादा वसब्बी और तस्बीह करो बिल अशी शाम के वक्त वल इबकार और सुबह के वक्त। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। तब ने आप लोगों ने बहुत अच्छी आप लोगों की काविश है। और इसके बाद आज से जैसे मैंने आपको बताया था कि अली भाई जो है वो एक ग्रामर का सिलसिला शुरू कर रहे हैं जो हमारे पुराने लेक्चर्स क्योंकि हमारी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल से क्लास हो रही है और वो गाहे बगाए हमारी रहनुमाई फरमाते रहे हैं तो उनको वो दोबारा रिपीट भी करेंगे और साथ आपको वो इन अल्फाज की पहचान का जो सिलसिला है वो आगे लेके चलेंगे। तो अली भाई ओवर टू यू प्लीज, आप स्टार्ट कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा इंटरेक्टिव क्लास है, कोई भी सवाल हो दरमियान में आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। और मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ अरबी की अलिफ बे। आप लोग पूछ रहे होंगे ये क्यों, ये तो हमें आता है, लेकिन जब पढ़ के गुजरेंगे तो लगेगा कि वाकई अच्छा किया हमने पढ़ लिया। जी बहन अजीज फातिमा। सॉरी गलती से हो गया था। अच्छा चलें ठीक है, मैंने कहा अभी तो बात हुई नहीं है, पहले से सवाल आ गया। नहीं गलती से हो चले गया। तो मैं ये कह रहा था कि पढ़ने के बाद एहसास होगा अच्छा वो हमने पढ़ लिया। वो कैसे होगा तो इंशाल्लाह हम समझेंगे। अल्फाज की पहचान आमतौर पर ग्रामर कहूँ या बाकी चीज़ें कहूँ तो लोग जो है वो समझते हैं, अजीब सा समझते हैं और ग्रामर को बहुत भारी चीज़ समझते हैं। हालांकि बहुत दिलचस्प चीज़ है, कुरान को समझने के लिए बेहतरीन चीज़ है और किसी भी ज़बान को समझने के लिए। अल्फाज की पहचान, चूंकि इसका मकसद हमारा ये है कि हम कुरान के अल्फाज को पहचानें। ना अरबी हम बोलना सीखेंगे, ना हम अरबी लिखेंगे, ना हम ऐसे नहीं है कि दूसरे मुल्क में जाके अरबी बात करना शुरू कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कुरान के अल्फाज की पहचान आसान हो जाएगी इंशाल्लाह। तो हम पढ़ रहे हैं हुरूफुल हिजा, जैसे हम उर्दू में कहते हैं हुरूफ तहज्जी। अरबी जबान में बुनियादी हैसियत हुरूफुल हिजा को है, किसी भी जबान में अल्फाबेट्स को होता है। उर्दू में हुरूफ तहज्जी कहते हैं, अंग्रेजी में अल्फाबेट्स को कहते हैं इनको। तो हुरूफ हिजा ये हैं। अच्छा मैं चाहूंगा कोई मेरी मदद करे इनको पढ़ने में, कोई पढ़ सकते हैं? जी अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल zaal ro za sin shin swad ضاد طا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم नून वाओ हा या। माशाल्लाह बेहतरीन जबरदस्त। आपने अरबी में पढ़ा है, लेकिन आमतौर पे हम उर्दू में क्या पढ़ते हैं? अलिफ बे ते से जीम। ज़ाहिर अक्सरियत को अरबी वाली अल्फाबेट्स का पता नहीं है, इसको हम आसान कर देते हैं। उर्दू इमला में जो हर्फ बड़ी ए पर ख़त्म हो, ठीक है, उनको बदल देंगे किससे? अलिफ के साथ। मिसाल के तौर पर जैसे हम उर्दू में इसको बे पढ़ते हैं ना, इसको हम बे की जगह क्या कर देंगे? बा कर देंगे। इसी तरह फे पढ़ते हैं ना, फे को क्या कर देंगे? फा कर देंगे। अब जितने भी हुरूफ हैं जिनके आखिर इमला में मतलब लिखने में बड़ी ए पे ख़त्म हो रहे हैं, उनको अलिफ से बदल देंगे। मिसाल के तौर पर इस सबक में कौन कौन से हैं?
बा को अलिफ, बे को हमने बदल दिया बा कर दिया, ते को हमने बदल दिया ता कर दिया, से को हमने बदल दिया सा कर दिया, जीम तो वैसे ही पढ़ते हैं, हा हे को बदल कर हा कर दिया, खे को खा कर दिया, इसी तरह दाल दाल तो वैसे ही पढ़ते हैं हम लोग। फिर क्या है, रॉ जा सीन शीन ऐसे ही पढ़ते हैं, स्वाद द्वाद तो, वैसे तो ही बोलते हैं ना बड़ी ए के साथ। इसी तरह जोए, जोए को क्या बोलेंगे, जो आइन गाइन वैसे ही पढ़ते हैं। फे पढ़ते हैं इसको उर्दू में, अब इसको फा। काफ वैसे ही पढ़ते हैं, काफ वैसे ही पढ़ते हैं, लाम मीम नून वाव, इसको हम हे बोलते हैं उर्दू में, और यहाँ क्या बोलेंगे अरबी में, हा, और आखिर में या। उर्दू में छोटी है बड़ी है का फर्क है, लेकिन अरबी में एक ही है या। ठीक है, तो इस तरह में पता चल गया कि अरबी अल्फ़ाबेट्स यानी कि हुरूफ हिजा को हम पढ़ेंगे कैसे, इसके मखरज है, उस डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। अब इसमें एक चीज समझने की है, हर लाइन में 7 अल्फाज हुरूफ हैं और 4 लाइनें हैं, कितने हो गए ये, 28। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं ये 29 है, उसकी वजह एक हमजा है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। अच्छा, ये हमजा और अलिफ का फर्क वो इसलिए होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि अलिफ और हमजा एक ही हैं, क्योंकि पढ़ने का तरीका एक है, इनके तमाम तर कवायद एक जैसी हैं, तो एक ही हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं ये 2 अलग अलग चीजें हैं, ये फर्क क्या है तो इसको हम देख लेंगे इंशाल्लाह। जो लोग कहते हैं कि नहीं एक ही है तो 28 है, जो लोग कहते हैं नहीं अलग अलग है उनकी नजर में 29 है। ये एक तादाद का फर्क हमें मिलता है, वैसे अमूमन 28 पे तरजीह दी गई है। अलिफ और हमजा का फर्क, जैसे मैंने कहा, जब अलिफ पर तीनों हरकत, हरकत क्या होती है, जबर जेर पेश, ये याद रखिएगा। अरबी पढ़ रहे हैं एराब नहीं कहेंगे, उर्दू में बेशक हम एराब कहते रहे, अरबी में इसको एराब नहीं कहेंगे, अरबी में एराब कुछ और है, हरकत कहेंगे। इनमें से कोई हरकत यानी कि जबर जेर पेश में से या अलामत सुकून जिसे हम जज़म कहते हैं आ जाए तो वो हमजा कहलाता है। मिसाल के तौर पर अलिफ अगर इस तरह मुजर्रद आ जाए, अकेला कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, अलिफ। इसी तरह अगर अलिफ के ऊपर जबर आ जाए, जेर आ जाए, पेश आ जाए या साकिन आ जाए तो इसको कहते हैं हमजा। बस ये फर्क है। अब इसमें जो अच्छा कुछ अल्फाज हैं मैंने लिखे हैं, कोई पढ़ सकता है इन्हें, मैं चाहूंगा कोई और पढ़े। अलकमर, अलकमर बिल्कुल, आगे अशम्स जी, अलहक, असमद, अलमालिक, अर्रहीम, अन्नूर। ठीक है, अलमलिक, ठीक है। अच्छा, आपने अलकमर के साथ लाम की आवाज निकाली, अशम्स के साथ नहीं निकाली। फिर इस तरह अलहक में लाम की आवाज आपने दी, असमद में नहीं दी। अल मलिक में जो है आपने लाम की आवाज दी और रहीम में नहीं दी। और अल नूर जो कि मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है, ये अल नूर है या अन नूर है, अन्नूर लाम की आवाज होगी या नहीं होगी, नहीं होगी। नहीं होगी। अच्छा, ये कैसे पहचानेंगे, तो इसकी तकसीम है, और अरबी में इस तकसीम को कहते हैं हुरूफ कमरी और हुरूफ शमसी। उसकी वजह ये है कि ये दो अल्फाज है ना, इनकी वजह से इसको हुरूफ कमरी, हुरूफ शमसी। कमरी वो है जिसके साथ लाम की आवाज आ जाए, शमसी वो है जिसके साथ लाम की आवाज ना आए। तो ये लिख लिया अल कमर। अच्छा, जिन हुरूफ पर मतलब लाम का जिन पर इतलाक होता है तो उसको कहते हैं अल कमर, और जिस पर अशम्स का इतलाक होता है उसको हुरूफ शमसी कहते हैं। मैंने आसान करके बता दिया। अब हुरूफ कमरी कितने, 14, टोटल हमारे कितने थे 28, और फिर कितने रह गए बाकी 14, तो 14 14 28 यानी कि 14 हुरूफ कमरी हैं, 14 हुरूफ शमसी हैं। अब ये यहाँ पे हम तो नहीं पहचान पा रहे हैं कि कौन से कमरी हैं कौन से शमसी हैं। ठीक है, इसको आसान कर देते हैं कि इनमें से किसी एक की पहचान कर लेते हैं। मैं कहता हूँ कि कमरी हुरूफ को हम देख लेते हैं। कमरी हुरूफ ये हैं, हा, कॉफ, काफ, अलिफ, खा, वाव, फा, आइन, जीम, बा, गैन, मीम, हा, या। ठीक है, अब कहेंगे कि ये सारे हुरूफ हमें याद करने पड़ेंगे, याद करने की जरूरत नहीं है अगर आप इस जुमले को याद कर लें। हक का खौफ अजब गम है, इसमें जितने भी हुरूफ आए हैं ये सब कमरी है। अब इनसे कबल लाम आ जाए तो आप उस लाम को पढ़ेंगे, उसकी आवाज आएगी। इसके अलावा जो भी होंगे उसके ऊपर लाम की आवाज नहीं आएगी। तो ये जुमला तो याद रहेगा, हक का खौफ अजब गम है। थोड़ी सी मुश्किल होगी इब्तिदा में, आहिस्ता आहिस्ता आसानी होती चली जाएगी इंशाअल्लाह अजीज। तो मेरे ख्याल में ये आज हुरूफुल हिजा के हवाले से हमने इब्तदाई चीज को समझा।
اس کو یاد رکھیے گا. ابھی آگے ہم جو پڑھیں گے چیزیں وہ اسی سے متعلق ہوں گی. اب یہ حروف ہیں, حروف سے کیا بنتے ہیں؟ الفاظ. الفاظ کیسے بنتے ہیں؟ وہ حرکات کے ساتھ بنتے ہیں. تو انشاءاللہ آگے چل کے ہم اس کو سمجھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. اس پر کوئی سوال ہے؟ علی بھائی آپ نے ابھی جو بتایا تھا کہ لام کہیں پہ پڑا تھا اور کہیں پہ لام نہیں پڑا تھا, اس کے لیے آپ نے کیا بتایا تھا, اصول کیا بتایا؟ اصول یہ ہے کہ حروف قمری پہ لام کی آواز آتی ہے, حروف قمری ہوں گے ان کے لام کی آواز آئے گی. حروف شمسی جن کے اوپر لام کی آواز نہیں آئے گی, یہ ان کے نام دیے گئے. ٹھیک ہے, 14 حروف ایسے ہیں جن کے اوپر سے لام کی آواز آتی ہے, 14 ایسے ہیں جن کے اوپر لام کی آواز نہیں آتی. اب وہ حروف کون سے ہیں؟ ظاہر ہم دونوں کو تو نہیں پڑھیں گے, کوئی ایک پڑھ لیں دوسرا سمجھ میں آ جائے گا. تو میں نے کہا قمری حروف جن کے ساتھ لام کی آواز آئے گی وہ یہ ہیں: ہا قاف کاف الف خا واو فا عین جیم با غین میم ہا یا. اس کا آسان کر دیا ہم نے, حق کا خوف عجب غم ہے. یہ اصل میں اسی کا بریک اپ ہے. اس کے معنوں میں کچھ فرق پڑتا ہے کیا؟ نہیں, کوئی نہیں فرق نہیں پڑتا. یہ صرف میں پڑھنے کے انداز میں بتا رہا ہوں, چونکہ ہم حروف تہجی پڑھ رہے ہیں نا. اب قرآن پڑھیں صحیح. گے تو ہم النور پہ ہمیشہ غلطی ہوتی ہے, کیونکہ اردو میں النور بولتے ہیں, یہ ان نور ہے. اب دیکھیں ان نور جو ہے کس میں ہے؟ شمسی میں. نون یہاں پہ نون موجود نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے الف کے بعد لام نہیں پڑھیں گے ہم, یا پیچھے کوئی اور لفظ ہو اس کے ساتھ ڈائریکٹ نون مل جائے گا. جیسے ہم بولتے ہیں بن نور, بے کے نیچے زیر اور نون ہے, تو یہ مطلب بہرحال اس میں لام نہیں ہے, سوری. جیسے ایسی جگہ جہاں پہ الف سے پہلے بھی کوئی حرکت ہو, اس کو نون سے جب ملائیں گے تو لام کی آواز غائب ہو جائے گی. ہم لوگ اردو میں اتنے عادی ہو گئے کہ ہم النور کہہ دیتے ہیں, النور نہیں ہے ان نور ہے. لام کے بعد جو الفاظ ہیں اس پہ شد آتی ہے نا لفظ سے. اب بہرحال میں نے اسی لیے نہیں لگایا تاکہ ہماری پہچان ہو جائے. یہ جتنے بھی حرکات یا تجدید یا سب کچھ ہے نا, یہ ہم اجمیوں کے لیے لگائے گئے ہیں تاکہ وہ صحیح پڑھیں. عربوں کو تو یہی کافی ہوتا ہے. تو وہ شد ایک نشانی بہرحال ہے, لیکن اگر بغیر حرکت کے بھی آپ پڑھیں تو آپ کے پاس کوئی علامت ہو نا, کوئی پہچان ہو کہ آپ کیسے لام کو پڑھیں گے, کہاں لام کو پڑھیں گے, کہاں نہیں پڑھیں گے, تو اس سے آسانی ہو جائے گی. کوئی اور سوال؟ ماشاءاللہ میں اتنا اچھا پڑھاتا ہوں. کوئی شک نہیں اس میں, واقعی. چلے جزاکم اللہ خیرہ. ویسے میں چاہوں گا اس جی جی یہ بیٹے جو آپ نے حق کا خوف اور جب غم میں بتایا نا, وہ سارے الفاظ اس میں آ رہے ہیں. جی اصل میں ایک چیز بتا دوں. جی جی ماشاءاللہ, یہ استاد عامر سہیل کا پیٹرن ہے, یہ ان کا طریقہ ہے, آن لائن پڑھاتے ہیں وہ, ان کے ویب سائٹ ہے. یہ انہی کی بک سے میں پڑھا رہا ہوں اور انہی کی بک سے ہی پڑھاؤں گا انشاءاللہ آگے. اچھا علی بھائی آپ نے جیسے کہا تھا کہ جو مخرج ہیں ان کے, تو وہ مخرج آپ بتائیں گے؟ اچھا, میں مخرج کا بالکل مجھے وہ نہیں ہے, لیکن ادائیگی میری, چونکہ بچپن میں جو قاری سے میں نے پڑھا تھا اس وقت سیکھ لیا تھا. اب اس کے ٹرمز مجھے یاد نہیں ہے, لیکن اتنا پتا ہے کہ ما با وا فا, ما میم با واو اور فا یہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ جیسے دانتوں کے اوپر والے دانتوں سے نیچے والے دانتوں سے کچھ حروف ہوتے ہیں, 12 حروف وہاں سے نکلتے ہیں, باقی منہ کے درمیان سے نکلتے ہیں, شین آ گیا اور بھی ہیں. اسی طرح پھر اس کے نیچے سے حلق سے ہا نکلتا ہے, ہا نکلتا ہے, حمزہ نکلتا ہے, قاف نکلتا ہے, بہت سارے ہیں. اس کے لیے آپ کو تجوید کے استاد کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. البتہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اردو کے عادی ہے نا, تو کوشش یہ کریں یہ ہا اور ہا کا فرق سمجھیں, قاف اور کاف کا فرق سمجھیں, خا ہم لوگ بولتے کا یا خا, اس طرح نہ ہو. تو ان چیزوں کو سمجھیں. عین کو خاص طور پہ سمجھیں. سب سے مشکل مخرج ہے غوت کا. اس میں ہوتا یہ کہ آپ کے جو زبان کا کنارہ ہے آپ کے اوپر والے داڑوں کو جا کے لگتا ہے, اکثریت کا نہیں لگتا. غود تو مشکل ہوتا ہے. لیکن بعض ورڈ تو علی بھائی بعض کنٹریز میں آپ نکال ہی نہیں سکتے, جیسے فار ایسٹ کنٹریز وغیرہ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے یہاں وہ ورڈ پائے نہیں جاتے, وہ بول ہی نہیں سکتے. آپ ان کو ڈنڈے بھی ماریں گے نا تب بھی نہیں بول سکتے, میں شرط لگا سکتا ہوں. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. آپ پاکستان میں چلے جائیں, ہمارے ایک زبان ہے بروئی, مطلب میں تو بلوچ ہوں, ہم بروئی تھوڑی بہت سمجھ لیتے ہیں. وہ دودھ کو جو ہے نا پالس کہتے ہیں, پالس. آخر میں ایک ساؤنڈ آ رہی ہے آپ کو, وہ کسی الفابیٹ کی ساؤنڈ نہیں ہے. سندھی میں کسی کو پہچاننا ہوتا ہے نا, تو بولتے بتاؤ مینڈک کو کیا کہتے ہیں. ہم لوگ بولیں گے ڈیڈر, وہ بولیں گے ڈھیڈر, ہے کی جو ہے نا آواز آتی ہے. تو وہ ہر زبان میں ہے. عربی میں بھی بہت سی ورائٹیز ہیں, آپ ان کے تلفظ کو پکڑ ہی نہیں سکتے. مطلب میں جتنی بھی اردو اچھی بول لوں, میرے تلفظ میں آپ کو جھلک نظر آ جائے گی میرے مدر ٹنگ کی. تو ہوتا ہے یہ.
अच्छा यहाँ ज़िम्नन एक बात कह दूं, क्यों की जाती है हमारे यहाँ पाकिस्तान में डिपार्टमेंट खास तौर पे इस पे फिर इतनी ज्यादा सख्ती क्यों की जाती है? किस पे? ये जी मैं एक्सेंट वही के ऊपर वही बताने जा रहा हूँ कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में क्या बात मशहूर है? वो तोतले थे, हाँ नहीं मशहूर क्या मतलब क्या खास अजान उनकी अजान अजान मुअज्जिन अजान देते थे। हाँ, अजान अजान में वो अशहदु का लफ्ज आता है। जी वो याद है थे बिल्कुल। जी, वो हबशा से थे, मतलब वो ब्लैक थे, उनके यहाँ शीन का साउंड नहीं था, वो बोलते थे अशहदु, लेकिन उनकी अजान कितनी मकबूल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह सकते थे ना। ये यहाँ पर दखल होता है नियत का, क्यों बोलना चाह रहे हैं नहीं बोल पा रहे। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अरबों को जब अगली क्लास मतलब जैसे कि एक मदीना और हिजाज का जो इलाका है वहां पे प्योर अरबी बोली जाती थी, लेकिन दीगर इलाकों में जब उस्ताद गए ना साहब इकराम या उधर से लोग आए पढ़ने के लिए तो उनको पढ़ाने लगे, जैसे हबशा के लोग आए तो उनको कहते हैं मुशरिकीन, वो कहते थे मुशरिकीन, और वो लफ्ज जो है मुशरिक भी एक लफ्ज है, सरुक हम कहते हैं, तो मुशरिकीन मुशरिकीन वो नहीं पढ़ सके, बोलते अच्छा इसको समझ लो अल फुज्जार। सही है, कुरान का लफ्ज है मुशरिकीन, उनको समझाने की गर्ज से कह रहे हैं इसको समझने के लिए फुज्जार याद रखो। तो सहाबा करम इतने सख्त नहीं थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त नहीं थे, लेकिन हमारे यहाँ तो डंडे पड़ते हैं, वो भी उल्टे हाथ पर, हमें पड़े हैं। अलबत्ता ये कि सही तलफ्फुज के साथ सही मखरज के साथ पढ़ना कुरान का हुस्न है और अल्लाह का हुक्म है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि इसको अच्छे अंदाज में पढ़े, तिलावत के रत अच्छे अंदाज में करें। अच्छा इसमें फिर कहीं ना कहीं शुबा होता है, सिफत की तब्दीली से ना लफ्ज का माना बदल जाता है, जैसे कुत्ते को क्या कहते हैं अरबी में? कल्ब कल्ब दिल को क्या कहते हैं? कल्ब कलब कलब कोशिश करेंगे वो चेंज हो जाएगा, लेकिन असल चीज है मखरज, कल्ब कल्ब, तो ये फर्क आ जाता है सिफत के फर्क में। तो कोशिश अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी से नहीं हो रहा तो उसके लिए तो दोहरा अजर है, वो बेचारा कोशिश करके पढ़ रहा है तो अल्लाह ताला ने उसके लिए दोहरा अजर रखा हुआ है। अलबत्ता अब मैं तजवीद के खिलाफ नहीं हूँ, मैं ये नहीं कहता तजवीद ना सीखो, सीखने की चीज है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज्यादा सख्ती है उसकी। 11:15 हो गया माजरत के साथ। नहीं सर माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, और बहुत ज़बरदस्त सिलसिला है माशाल्लाह। और मैं आज ख़िताम पे एक चीज़ सिर्फ और ऐड करना चाहूँगा कि हमारी एक इंडिया से नई बहन काफ़ी माशाल्लाह रेगुलर आ रही हैं पिछली चंद क्लासों से, मैम सलमा जबीन, तो आप लोग उनको भी सबको वेलकम करें। वैसे तो माशाल्लाह ये सिस्टर आबिदा और फरहाना यूके से हैं, और काफ़ी सारे लोग मुख्तलिफ इलाकों से हैं, तो अल्लाह ताला का ये बहुत बड़ा इस वक्त शुक्र है कि अल्लाह ताला जो है ये पैगाम हमारे ज़रिए से हम पूरी दुनिया तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला सबके लिए हमारे लिए आसानियाँ करे। बस आखिर में एक बात मैं कहना भूल गया, पूछना भूल गया, इब्तिदा में मैंने बात की थी कि ये क्या पढ़ाने जा रहे हैं अलिफ बे, कुछ फायदा हुआ? जी बहुत जी माशाल्लाह, चले दिमाग ठीक है। खुल गया, मुझे दिमाग खुल गया। मुझे भी फायदा हुआ है। ये दिमाग मेरा खुला अच्छी रहे, बात है। ये मैं पूछूंगा, मैं सलमान भाई की तरह रियायत नहीं करूंगा। ये आपने ना वहाँ पे अपने दे देने जो आपने हमें पढ़ाया ना, जी मैं ये स्लाइड शेयर ताकि हम करूंगा जरूर जरूर। रिवीजन कर दें। जी बिल्कुल जरूर, जज़ाकुमुल्लाह जी खैर। मेरा बेटा, खुदा आपको खुश बाकी आप लोगों से मेरी एक गुजारिश होगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह भी ये जब वीडियो आपके यूट्यूब पे चली जाएगी तो आप लोग ना ये रिपीट करके तमाम जो पुराना सबक है उसको सुना करें। आपके पूरा हफ्ते का टाइम होता है, उससे आपकी बहुत प्रैक्टिस होगी। अब ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आप बार बार, अल्लाह ताला ने हमें ये टेक्नोलॉजी की मदद से, और ये हम इस वक्त इस मौके पे हमें अल्लाह ताला ने बहुत हमारे लिए आसानियाँ कर दी हैं। तो चलें हम क्लास को क्लोज करते हैं। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत तंदुरुस्ती दे। अगले हफ्ते इंशाल्लाह मुलाकात। आपका भी आपका भी बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह सर। जज़ाकल्लाह।